in this webinar, which is organized by Chemical Engineering Department. Okay, for the with a theme of opportunities in chemical engineering. Let me give you a brief about the flow of the entire webinar. Initially, the flow of chemical engineering subjects. I will discuss with you people. And then various prospects of chemical engineering in our country will be discussed by Dr. Vyomesh Parsana. Why diploma to degree chemical engineering will be discussed by our senior most faculty, Dr. Sushil Korgaonkar sir. The crux of the seminar and the most important topic, that is job opportunities after chemical engineering, will be discussed by our training and placement member, Mr. Jilesh Pandya. And over and above, very important that you all people will be interested, and that is your examination, and that is again online MCQ examination of final year diploma chemical engineering is going to commence very soon. So our most enthusiastic faculty, Mr. Priyank Theksaria, will discuss about the online MCQ software guidance. Okay, so this is what regarding the theme of the webinar. I would like to say that all faculties and all the staff members, all the students will certainly enjoy this. Okay, Pratik sir, please share the slide. Dear students, you know very well that Gujarat is believed to be the paradise for the chemical engineering. Okay, in the entire country, if you search from anywhere, that the number of chemical industries where they are maximum, સૌથી વધુ chemical industry ક્યાં છે આખા કન્ટ્રીમાં, તો તમને એક જ જવાબ મળશે છે ગુજરાત. તો જો ગુજરાતમાં રહી અને તમને બધા ડિપ્લોમા કેમિકલ એન્જિનિયર તો ઓલરેડી છો, તો ડિગ્રી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કરવું હોય, શું છે પ્રોસ્પેક્ટસ, એ બધું જ આજે તમને ઇવન ડિટેલમાં બધી જ ફેકલ્ટી સમજાવશે. Friends, the Chemical Engineering Department of VBP Engineering College Rajkot is the nearest to the world's largest chemical industry, that is Reliance Industries Limited, and the oldest department of the Saurashtra Kutch region. હું તમને આજે જે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં બતાવીશ, that will be rather flow of chemical engineering subjects. તમને એવું થશે સર અત્યાર સુધી અમે બધા અલગ અલગ ફ્લો ચાર્ટ તમારે જે સીપીટી સબ્જેક્ટ આવે છે એમાં તમે ભણતા, પણ આપણે જે અત્યારે જોશું એ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગના બધા જ સબ્જેક્ટ્સનો ફ્લો જોશું. પ્રતીક સર પ્લીઝ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. Okay, thank you sir. Dear students, you can see I have given the synonym chemical engineering or process engineering. એ બંને રીતે તમે નામ આપી શકો કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ને, કારણ કે ઘણી વખત કેમિકલ એવું વર્ડ આપવાથી સ્ટુડન્ટ્સ કન્ફ્યુઝ થાય છે કે આમાં ખાલી કેમિસ્ટ્રી આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, એવું નથી. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એ કમ્પ્લીટ પ્રોસેસની સાથે રિલેટેડ એન્જિનિયરિંગની બ્રાન્ચ છે. તમે જોશો આ ફ્લો ચાર્ટમાં દેખાડેલું છે that there are three segments of chemical engineering. One is feed preparation unit, second is reaction, third is separation. So તમે બધા જ arrows trace કરશો, you will come to know that આપણે આ reaction તો 12th standard માં ભણેલા હતા, A plus B giving you C. એ reaction એટલે હાર્ટ chemical engineering નું એવું કહી શકાય કે મેઇન કોર પાર્ટ. પણ ફ્રેન્ડ્સ, ખાલી એવું નથી કે ડિગ્રી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ખાલી રિએક્શન્સ ને રિલેટેડ આવશે. કોઈ પણ મટીરીયલ, રો મટીરીયલ જે નેચરમાંથી મળે છે, તો ક્યારેય કોઈ મટીરીયલ છે એ ફિનિશ્ડ ફોર્મમાં નથી મળતું, ફિનિશ્ડ સાઇઝમાં નથી મળતું. તો એના માટે શું કરવું પડે છે? તમારે ફીડને પ્રિપેર કરવું પડે. એના માટે યુનિટ્સ હોય છે, ધેટ ઇઝ ફીડ પ્રિપરેશન યુનિટ. ઓકે, ફીડ પ્રિપરેશન યુનિટની સાથે તમારે ઘણા બધા એમાં ઓપરેશન્સ કરવા પડે, સાઇઝિંગ, સ્ક્રીનિંગ, એ બધા. તો એના માટે એક સબ્જેક્ટ આવશે મિકેનિકલ ઓપરેશન, એ પણ મેં અહીંયા તમને દેખાડેલું. ફ્રેન્ડ્સ, if I say that two keywords of chemical engineering, then they are unit operation and unit processes. તમે chemical engineering ની definition એક જોશો, American Institute of Chemical Engineering આપેલી, then there are two keywords, unit operation and unit process. મેં તમને કીધું ફ્રેન્ડ્સ, આ રિએક્શન
આ રિએક્શન ક્યારેય તમને લોકોને ખ્યાલ છે 100% નહીં થાય. તો સવાલ આવે મેક્સિમમ કેટલી થશે કોઈ રિએક્શન? કારણ કે આપણો પર્પઝ એ છે લેસ વેલ્યુડ સબસ્ટન્સીસ ને હાયર વેલ્યુડ સબસ્ટન્સીસ એટલે પ્રોડક્ટ, લેસ વેલ્યુડ એટલે રો મટીરિયલ, હાયર વેલ્યુડ એટલે પ્રોડક્ટ્સ માં કન્વર્ટ કરવા છે. Then the question arises કે જો 100% નહીં થાય રિએક્શન તો કેટલી થશે? એનો જવાબ એક સબ્જેક્ટ આપે, એ સબ્જેક્ટનું નામ છે થર્મોડાયનેમિક્સ. તમે તમારા સ્ટ્રીમમાં થર્મોડાયનેમિક્સ ભણો છો ફ્રેન્ડ્સ, ભણી CET1 ભણો છો, ડિગ્રી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં CET2 ભણાવવામાં આવે છે, જેમાં ફેઝ ઇક્વિલિબ્રિયમ અને કેમિકલ ઇક્વિલિબ્રિયમ નામના બે સેપરેટ ચેપ્ટર આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, those two separate chapters are particularly devoted to find out કે મેક્સિમમ રિએક્શન કેટલી થશે. અને ફ્રેન્ડ્સ, રિએક્શન કર્યા પછી જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એ છે સેપરેશન. કારણ કે રિએક્શન થયા પછી તમને ખ્યાલ છે અનકન્વર્ટેડ રો મટીરિયલ આવશે, તમને ખ્યાલ છે સાથે બાય પ્રોડક્ટ્સ આવશે, તમારી જોઈ છે ડિઝાયર્ડ પ્રોડક્ટ આવશે. તો એ બધાને સેપરેટ કરવાની જરૂર પડે છે. તમે નજીકથી કોઈ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીની નિયરથી પાસ થાવ, યુ સી ટોલ કોલમ્સ. એ કોલમ્સ કોઈ રિએક્ટર નથી. those columns are distillation columns, અને એ છે સેપરેશનની ડિવાઇસ. તો તમારે કેટલું મેક્સિમમ સેપરેશન થશે એના માટેનો ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ એટલે થર્મોડાયનેમિક્સ. હું તમને એશ્યોર કરું છું કે આખા ગુજરાતના બેસ્ટ થર્મોડાયનેમિક્સના ફેકલ્ટીઝ along with some other universities you will certainly find in VVP Engineering College Chemical Engineering Department. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઓલરેડી CRE ભણેલા છો, પણ CRE માં 1 ભણેલા છો. આ રિએક્શન કરવાની છે એ રિએક્ટર ડિઝાઇનમાં કરવાની છે, કોઈ એક રિએક્ટરની અંદર કરવાનું છે અને તમારે ડિઝાઇન કરવું પડે રિએક્ટરને. તો એના બધા એસેન્શિયલ ફીચર્સ, એનું કાઇનેટિક્સ એક સબ્જેક્ટમાં આવશે કેમિકલ રિએક્શન એન્જિનિયરિંગમાં. તમે કેમિસ્ટ્રી ઓલરેડી ભણી ગયા છો એટલે તમારે એવું ઘણા બધા સબ્જેક્ટ્સ ફ્રેન્ડ્સ એવા આવશે જેમ કે કેમિસ્ટ્રી છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટોઇકિયોમેટ્રી તમે ભણેલા છો. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટોઇકિયોમેટ્રીનું બીજું નામ આપેલું છે મટીરિયલ એન્ડ એનર્જી બેલેન્સીસ. ફ્રેન્ડ્સ, ડિપ્લોમા કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ નો સ્ટુડન્ટ્સ ડિગ્રી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કરે એટલે એવી વાત થઈ કે 50% થી વધુ સબ્જેક્ટ એને ભણી અને બીજી ડિગ્રી મેળવી લેવી. ઓકે, મટીરિયલ બેલેન્સ અને એનર્જી બેલેન્સ નો સબ્જેક્ટ આવશે. કેમિસ્ટ્રીના ફેકલ્ટી સૌથી સિનિયર મોસ્ટ ફેકલ્ટી છે, તમને બધા જ ઓર્ગેનિક ઇનઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીનું બધું જ ભણાવશે. ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં આવે 3 સબ્જેક્ટ: ફ્લુઇડ ફ્લો, હીટ ટ્રાન્સફર, માસ ટ્રાન્સફર. ત્રણેય સબ્જેક્ટ તમે ભણી ગયા છો. એ જ સબ્જેક્ટ મોર ઓર લેસ સેમ કન્ટેક્સ્ટમાં આવે. એપ્લિકેશન છે ફ્લુઇડ ફ્લો એટલે તમને ખ્યાલ છે કે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ નામની બ્રાન્ચ છે. એ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં બે વસ્તુ આવે, ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સ અને ફ્લુઇડ સ્ટેટિક્સ. ફ્રેન્ડ્સ, પ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગમાં ફ્લુઇડ્સ હંમેશા ફ્લો થતા હોય એટલે આપણે ભણવું પડે એક સબ્જેક્ટ ધેટ ઇઝ ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સ, જે આપણે કહીશું ફ્લુઇડ ફ્લો ઓપરેશન્સ. જે તમે ભણી ગયા છો એ ફરીવાર ભણશો. હીટ ટ્રાન્સફર આવશે એટલે કે આપણે એનર્જીને ટ્રાન્સફર કરશું. અને તમને બધાને ખ્યાલ છે કે માસ ટ્રાન્સફરના બે સબ્જેક્ટ આવશે, MTO1 અને MTO2. એ બંનેમાં આપણે અલ્ટિમેટલી માસ ટ્રાન્સફરનો પર્પસ છે સેપરેશન ધેટ વી વિલ સર્વ ઓવર હિયર. અને એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ આવશે કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તો બધું સાથે થતું હોય, ફ્લુઇડ ફ્લો, હીટ ટ્રાન્સફર, માસ ટ્રાન્સફર. સો વી વિલ હેવ અ સબ્જેક્ટ કે જે ડિપ્લોમામાં નથી હોતો, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ટ્રાન્સપોર્ટ ફિનોમિના. ઓકે, we are also having exclusive faculty for teaching this subject in our department for transport phenomena. You all will get strength to analyze all these transport phenomena together. Transport means એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું, એ ફ્લુઇડ હોય, એનર્જી હોય કે પછી કોઈ કેમિકલ કમ્પોનન્ટ હોય. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, રિએક્શન થતી હોય તો એને યુનિટ પ્રોસેસ કહેવાય. જો ફિઝિકલ ચેન્જીસ થતા હોય તો એને યુનિટ ઓપરેશન્સ કહેવાય. એટલે ફ્લુઇડ ફ્લો, મિકેનિકલ ઓપરેશન, હીટ ટ્રાન્સફર, માસ ટ્રાન્સફર બધા જ તમને યુનિટ ઓપરેશન્સમાં આવશે. વીવીપી એન્જિનિયરિંગ કોલેજના કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં યુનિટ ઓપરેશન્સની ને યુનિટ પ્રોસેસની બંનેની લેબોરેટરીઝ છે. મારા પછી તમને જે ફેકલ્ટી સમજાવશે આખા આપણા કન્ટ્રીમાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો સિનારિયો, એમાં તમને આ જનરલ કેમિકલ ટેકનોલોજીમાં વોટ એવર ધ ફ્લો શીટ્સ યુ હેવ સ્ટડીડ લાઈક chlor-alkali industries, drug and pharmaceuticals, dyes and dyestuffs, biggest chemical industries, refinery and petrochemicals, paints and pigments, cement, ceramic, sugar, biotechnology. ફ્રેન્ડ્સ, લિસ્ટ કરવા બેસું ને કે કયા ટાઈપની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ને કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કહેવાય તો એનું લિસ્ટ અનએન્ડિંગ છે.
આ બધાની ફ્લો શીટ્સ, આ બધાનો ઓવરવ્યૂ તમને 2 સબ્જેક્ટ્સમાં ભણાવવામાં આવશે. તમારે નામ સીપીટી હતું, અમે નામ સીપીએ રાખીએ, પણ બધું સરખું. એટલે એક એડવાન્ટેજ છે. એને એ વસ્તુ ફરીવાર ભણવાની, થોડુંક હોરાઇઝન્સ તમારે એક્સટેન્ડ કરીને ભણવાની. યુ કેન બીકમ ડિગ્રી એન્જિનિયર, ડિપ્લોમા એન્જિનિયર થઈ. યુ કેન confine your scope to only operating the plants. But when you have to design the plant, when you have to say become a troubleshooter or the key person of the industry, friends, you must have to do degree chemical engineering. તમે ડિપ્લોમામાં ખાલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ભણો છો, સાથે હવે તો ખ્યાલ છે તમને કે બધી નવી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી ખાલી કંટ્રોલ રૂમમાંથી ઓપરેટ થાય છે. તો એના માટે એક સબ્જેક્ટ ડિગ્રી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં આવે છે, પ્રોસેસ કંટ્રોલ. એના પણ અમારી પાસે ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે. પ્રોસેસ ઇક્વિપમેન્ટ ડિઝાઇન તમારે પીડી ખાલી આઈડિયા આવે છે, ડિટેલમાં અહીંયા બધા જ ઇક્વિપમેન્ટની ડિઝાઇન સાથે આખો પ્લાન્ટ ડિઝાઇન અને એની સાથે ઇકોનોમિક્સ, કારણ કે કોસ્ટ ઓપ્ટિમાઇઝેશન એ બધું છે, એ પણ સબ્જેક્ટમાં ભણાવવામાં આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, એન્વાયરમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગ એટલે એવું કહી શકાય કે ઇનસેપરેબલ ધેન ધ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ. વેસ્ટ ટેકનોલોજી હોય, ગ્રીન ટેકનોલોજી ને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ હોય, કે પછી કોઈ પણ સેફટીને રિલેટેડ આસ્પેક્ટ્સ હોય, કે જે એમ કહી શકાય કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ બધા જ અહીંયા ભણાવવામાં આવશે. બીકોઝ અવર ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો શેડ્યુલ 1 જીપીસીબી એપ્રુવડ ઓડિટર. એટલે અમારી પાસેની સેપરેટ લેબ છે અને બધા સ્ટુડન્ટ્સને એના બધા જ એક્સપેરિમેન્ટેશન અને સોફિસ્ટિકેટેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું પણ એક્સપોઝર કરવામાં આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોશો કે એડવાન્સ સેપરેશન પ્રોસેસીસ અને અમારી પાસે સેપરેટલી કોમ્પ્યુટરની લેબ છે, જેમાં તમે નથી ભણેલા ડિપ્લોમામાં એવું મોડલિંગ, સિમ્યુલેશન અને ઓપ્ટિમાઇઝેશન, અને એમાં ફ્રીવેર્સ ઉપરાંત લાયસન્સ્ડ કેમકેડ સોફ્ટવેર, એક્સેલ, સાયલેબ, પોલીમેથ, બધા જ સબ્જેક્ટ્સને રિલેટેડ તમને નોલેજ આપવામાં આવશે. આ ચાર્ટ તમે જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાંથી આમાં 50% ઉપરનું તમે ઓલરેડી ભણી ગયા છો. થોડું વધારે એક્સટેન્શન કરી અને તમે ડિગ્રી કેમિકલ એન્જિનિયર બની શકશો. I assure you, you all will enjoy studying degree chemical engineering over here in the department. અને હું as a head of chemical engineering department would like to welcome, તમે અહીંયા એડમિશન લેવાના હો કે ન લેવાના હો, 3rd સેમેસ્ટર બહુ વહેલું ચાલુ થઈ જાય છે અને તમારા એડમિશન્સ ઘણીવાર લેટ થતા હોય છે. I would like to say કે તમારે લોકોને જે કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, એડમિશન પછી ભલે ગમે ત્યાં લ્યો, તમારે અહીંયા આવી કોઈ પણ જાતની ફી ભર્યા વગર, કંઈ જ કર્યા વગર તમે લોકો અહીંયા ટીચિંગ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. પછી જ્યારે એડમિશન થાય ત્યારે તમારે બધી ફીની ને એડમિશનની પ્રોસેસ કરવાની, ત્યાં સુધી તમારું ટીચિંગ બગડે નહીં. So I would like to welcome all of you at this juncture to come from the first day of 3rd semester, whether you have taken admission or not. Okay, you have to simply give one application and you can start coming to the classrooms, whether it is online or offline. Okay, so now I would like to request our next faculty, who is actually doctorate in chemical engineering and MTech from IIT Kharagpur, Dr. Vyomesh Parsana. He will share you the details about the chemical engineering prospects in India. Parsana sir. Thank you, Vanjara sir. Friends, today I am going to talk about the future of the industries where we are going to spend maybe our entire life. મિત્રો, આપણી આખી લાઈફ આપણે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરવાના છીએ એ ઇન્ડસ્ટ્રીનું પ્રેઝન્સ એઝ વેલ એઝ ફ્યુચર એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, રાઈટ? પ્રતીક સર, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. So if I talk about chemical industry, then chemical industry is one of the oldest in India. અને chemical industry જે સાઇઝ છે it is 163 billion, એટલે કે 12 લાખ કરોડ. આ ડેટા છે 2017નો છે અને જે પ્રોજેક્શન છે એ પ્રમાણે આ 12 લાખ કરોડમાંથી આપણી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીની સાઇઝ 2025માં 30 લાખ કરોડ સુધી પહોંચવાની છે. That means our presence is good, and if I talk about the near future, it is you can say it is growing, it is becoming 2.5 times. If I talk about the market share of India in the world, then it is 3.4%. Now, from this data, what we can conclude is our market share છે 3.4% છે. That means we have higher scope. 3.4 ને આપણે ઘણો ઉપર લઈ જઈ શકીએ. And if I talk about our place in the global market,
even with 3.4% market share, we are third largest chemical industry in Asia and sixth largest in the world. જો આપણે પ્રોડક્ટની વાત કરીએ તો 1, 2, 3 નહીં, પણ ફ્રેન્ડ્સ, there are more than 80,000 products in our industries, અને આ ફિગર છે હજી પણ વધી શકે છે. India is third largest consumer of polymers. See, we are not only producer. See, કોઈ country છે largest producer હોય તો they have to be dependent on others, કે બાકીના લોકો કન્ઝ્યુમ ના કરે તો એમની પ્રોડક્ટ ના ચાલે. But we are not only producers, we are also consumers. And if I talk about agrochemical sector, then we are the fourth largest. So basically in chemical area, in chemical industries, આપણું જે પ્લેસ છે, ઇન્ડિયાનું જે પ્લેસ છે વર્લ્ડમાં, એ ખૂબ જ ટોચ ઉપર કહી શકાય. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. નાઉ સી, ઇન ઇન્ડિયા ઓલ્સો વી આર લિવિંગ ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત. So we must know that what is the scenario or what is the place of Gujarat in the entire country. So Gujarat is truly called petrocapital of India, right? દરેક કન્ટ્રી છે એમાં કેપિટલ હોય, સ્ટેટમાં કેપિટલ હોય. એવી રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ગુજરાત છે, ઇટ ઇઝ petrocapital. Why? See, out of India's total petrochemical production, 62% is from Gujarat. From other chemicals, 53% production is from Gujarat. And see, now we know the pharmaceutical market is growing like anything, right? Due to COVID and other problems. Initially પહેલા એવું હતું કે pharmaceutical companies છે, they give chance to only science students. પણ અત્યારનો જે સિનારિયો છે, particularly from last 1 to 2 years, even chemical engineers are being absorbed in more amount in petrochemical industries with higher salary. એટલે આપણા માટે એક નવું ફ્રન્ટ ઓપન થાય છે કે જેમાં we can contribute as a chemical engineer. અને if I હા બોલો, ગુજરાતીમાં? હા સર, ગુજરાતીમાં. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ઇન્ડિયાનું જે ટોટલ એક્સપોર્ટ છે એમાંથી 20% એક્સપોર્ટ છે એકલા ગુજરાતમાંથી થાય છે. હવે ગુજરાતમાં જો આપણે વધારે ક્લોઝ આવીએ, બરાબર, તો વી આર લિવિંગ ઇન ધ સૌરાષ્ટ્ર રિજન, અને રાજકોટ છે એ સૌરાષ્ટ્રનું કેપિટલ ગણી શકાય. તો આપણે જે સૌરાષ્ટ્ર રિજિયન છે એમાં પેટ્રોકેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ પ્રાઉડ ફોર અસ કે વર્લ્ડની જે લાર્જેસ્ટ રિફાઇનરી છે રિલાયન્સ, એ આપણા સૌરાષ્ટ્ર રિજિયનમાં છે, કે જેની ઓઇલ પ્રોસેસિંગ કેપેસિટી છે એ 6,68,000 બેરલ પર ડે છે. અને એનાથી વધારે પાછળ નથી નયારા એનર્જી, કે જેની રિફાઇનિંગ કેપેસિટી છે એ 4,05,000 બેરલ્સ પર ડે છે, રાઈટ? અને એટલું જ નહીં, દે આર ઓલ્સો, એ લોકો એક્સપાન્શન કરવા જઈ રહ્યા છે. એટલે પેટ્રોકેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ આપણી બહુ નજીક વર્લ્ડ લેવલે જેનું નામ કહી શકાય એવી કંપનીઝ અને એવડી સાઇઝની કંપની છે. નોટ ઓનલી ધીસ, સરે વાત કરી તમને ઇન્ડસ્ટ્રીની કે કાઉન્ટ કરીએ એટલી ઓછી છે. એમાં જો હું 3-4 નામ લઉં તો ક્લોર આલ્કલી ઇન્ડસ્ટ્રી, ડાયઝ એન્ડ પિગમેન્ટ્સ અને સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સ, કે જેમાં આપણું શેર ઘણું વધારે છે. એમાં તમને એક ડેટા આપું કે ક્લોર આલ્કલી ઇન્ડસ્ટ્રીની એક જ પ્રોડક્ટ કે જે સોડાએસ છે, રાઈટ? એ સોડાએસના ઇન્ડિયાના જે સૌથી મોટા 5 સપ્લાયર્સ છે એમાંના 4 છે એ આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં છે. હવે તમારો વધારે ટાઈમ નહીં લઉં, પણ આ જસ્ટ તમને એક સિનારિયો એટલા માટે કે આપણું પ્રેઝન્સ કેવું છે અને આપણું ફ્યુચર કેવું છે, જે તમે આમાંથી કન્ક્લુડ કરી શકો કે ઇફ જો તમે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 10 વર્ષ, 20 વર્ષ કે ઇવન લાઈફ ટાઈમ જો તમે સ્પેન્ડ કરવા માંગતા હોય તો there is a future. Friends, now I would like to invite Dr. Sushil Korgamkar sir, who is doctorate in chemistry. Sir, ડોક્ટર છે વીવીબીમાં એ ટાઈમથી છે કે જ્યારે બીજા કોઈ ડોક્ટરેટ વીવીબીમાં ન હતા. સો ઇઝ ધ મોસ્ટ એક્સપિરિયન્સ ફેકલ્ટી ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ. અને એ તમને ડિપ્લોમાથી ડિગ્રી શા માટે કરવું જોઈએ એના વિશે થોડો આઈડિયા આપશે. ડોક્ટર સુશીલ કોરગાંવકર સર, પ્લીઝ. થેન્ક યુ ડોક્ટર વ્યોમેશ પરસાણા સર. ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો. એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે ડિપ્લોમાથી ડિગ્રી શું કામ? ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ બેટા, ગુડ મોર્નિંગ. એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે ડિપ્લોમાથી ડિગ્રી શું કામ? મને આ કોલેજમાં લગભગ 23 વર્ષ થયા, તો મારો પર્સનલ અનુભવ એવો કહે છે કે સ્ટુડન્ટ ડિપ્લોમા પછી નોકરી તો મળે જ છે, પણ જો તે લોકો ડિગ્રીમાં જાય તો એનાથી શું બેનિફિટ, એ મારે થોડું તમને સમજાવવાનું છે. હા, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ.
a degree holder is preferred over diploma holder in the same field. એનો મતલબ એવો કે ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ડિપ્લોમાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય જ છે, પણ જો એ લોકોને ડિગ્રી મળી જાય તો વધારે સારું. જેમ કે રિફાઇનરી સેક્ટર, એગ્રોકેમિકલ સેક્ટર, પેટ્રોકેમિકલ સેક્ટર, ફાર્માસ્યુટિકલ સેક્ટર, સોલ્વન્ટ રિકવરી અને ઘણી બધી. જેમ ડૉક્ટર વંજારા સર હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટે કીધું કે અમે એન્વાયરમેન્ટલ ઓડિટ કરીએ છીએ, તો અમે જ્યારે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઈએ ત્યારે અમને ફીડબેક એ જ મળે કે સાહેબ જો ડિપ્લોમાના સ્ટુડન્ટ મળે છે બહુ સારા હોય છે, પણ જો ડિગ્રીનો ફ્લેવર એને લાગે તો સોને પે સુહાગા. બરાબર બેટ? તો એના માટે જો તમે ડિગ્રી કરો તો એનાથી ઘણા બધા બેનિફિટ્સ છે. આના માટે એક તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. 2001ની સાલ મને યાદ આવે છે, જ્યારે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જે હમણાં ડૉક્ટર વ્યોમેશ પરસાણા સરે કીધું, તે લોકોએ કેમિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ વીવીપી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ સાથે મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ MOU કરેલું હતું. ત્યાંના એમ્પ્લોય જે ડિપ્લોમા બેઝડ છે તે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે ત્યાંના એમ્પ્લોય એ અમે શનિ રવિ જઈને ત્યાં એ લોકોને અપગ્રેડ કરતા હતા. એ લોકોને ડિગ્રી મળી ગઈ તો એ લોકોનો પ્રોગ્રેસ થયો ત્યાં જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં રહીને. એટલે બહુ જ સરસ કરવા જેવું છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. The relative importance of diploma when compared to degree course is less. આમાં કમ્પેરિઝન ફક્ત ડિપ્લોમા કે ડિગ્રીનું નથી, પણ ડિગ્રી કર્યા પછી શું બેનિફિટ થાય એ સાપેક્ષમાં લખેલું છે. સ્ટુડન્ટ ફર્ધર સ્ટડીઝમાં જઈ શકે, જેમ કે માસ્ટર્સ ઇન એન્જિનિયરિંગ, જો એને ફોરેન જવું હોય તો MS માસ્ટર ઇન સાયન્સ. રિસર્ચ ફિલ્ડ, મને સરસ એક્ઝામ્પલ યાદ આવે છે, જો આપણે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના હોઈએ તો CSMCRI ભાવનગર બેઝ છે, ત્યાં બહુ સરસ તમને નોકરી મળે એમ છે. એન્ટરપ્રિન્યોર પણ થઈ શકો છો, પોતાનો બિઝનેસ પણ કરી શકો છો, કારણ કે તમારી પાસે બ્લેન્ડ છે ડિપ્લોમા અને ડિગ્રીનો. આનાથી તમને વન્ડરફુલ કામ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એક ઇંગ્લિશ પ્રોવર્બ મને યાદ આવે છે, સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. જો તમે ડિપ્લોમા પછી ડિગ્રી કરો તો તમારા પેકેજીસ અને પર્ક્સમાં ભરપૂર મુનાફો થાય છે. અમારા ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ ઓલ ઓવર વર્લ્ડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મને યાદ આવે છે સાઉદી અરેમકો, ત્યાં પણ આપણા વીવીપી કેમિકલના સ્ટુડન્ટ છે. તો તમને ભરપૂર એનો અનુભવ અને એક્સપિરિયન્સ મળી શકે છે. એના માટે વાય ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રી. થેન્ક યુ મેડમ. હવે મારા પછી અમારા યુવાન વીવીપીમાંથી ભણેલા મિસ્ટર જિલેશ પંડ્યા સરને હું કહું કે આગળ આવે. થેન્ક યુ. સર આપણે એક ક્વેશ્ચન છે, D2D માં કેટલા સેમ હોય છે સર? D2D કર્યા પછીના ટોટલ તમારે 3rd સેમેસ્ટરમાં એન્ટ્રી મળે, એટલે તમારે પછીના 6 સેમેસ્ટર કરવાના રહે. ઓકે સર. ઓકે. ઓકે. થેન્ક યુ કોરબાકર સર. મિત્રો, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની અગત્યતા, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની અંદર શું ભવિષ્યની અંદર શું સ્કોપ છે, તમે લોકોએ 6 સેમેસ્ટર ડિપ્લોમાની અંદર સ્પેર કર્યા. દરેકને એક ઈચ્છા તો હોય જ કે ભાઈ આ 6 સેમેસ્ટર પછી અથવા તો હું ડિગ્રી કરીશ તો ડિગ્રી પછી સ્કોપ ક્યાં છે, જોબની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની અંદર ક્યાં છે, તો એના વિશે થોડી આપણે માહિતી આ એક નાનકડા પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા આપણે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હમણાં જ આ વેબિનારની શરૂઆતમાં ડૉક્ટર વંજારા સરે એક આપણને વાત કરી કે વી ઓલ આર કોલ્ડ એઝ પ્રોસેસ એન્જિનિયર્સ. શું કામ ભાઈ? તો અહીંયા મસ્ત એક વસ્તુ લખી છે કે મોડર્ન સોસાયટી રિલાયઝ ઓન ધ વર્ક ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયર. મિત્રો, દરેક ફિલ્ડની અંદર અત્યારે કેમિકલનો ઉપયોગ થાય છે. એ પછી કન્સ્ટ્રક્શન હોય, એ પછી સિરામિક હોય, એ પછી સિમેન્ટ હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જાઓ તો તમને કેમિકલનો ઉપયોગ થતો જોવા મળે. અને આ ઉપયોગ સારી રીતે થાય, આ ઉપયોગની અંદર બહુ ઓછામાં ઓછા વેસ્ટથી આપણે સારામાં સારી પ્રોડક્ટ અને સારામાં સારું આપણે કામ આપી શકીએ. એના માટે આપણે બધા કેમિકલ એન્જિનિયર કંપનીની અંદર જઈને શું કરશું તો કે વી વિલ મેનેજ રિસોર્સ. આપણે એન્વાયરમેન્ટને પ્રોટેક્ટ કરશું, સાથે સાથે જે ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે હેલ્થ અને સેફટી,
એને પણ ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે શું કરશું, અવર મેઇન એમ ઇઝ ટુ કન્વર્ટ રો મટીરિયલ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ. અને એટલે જ આપણે બધા પ્રોસેસ એન્જિનિયર તરીકે ઓળખાઈએ છીએ. આ પ્રોડક્ટ આપણે બનાવીશું તો ખરા, પરંતુ એને ખૂબ જ એક સાવચેતી, સેફ વેની અંદર અને સાથે સાથે કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ, એ વધારે પડતા ભાવ અથવા તો વધારે પડતી કિંમત પણ સામે કોઈ કન્ઝ્યુમરને અથવા તો જે કસ્ટમર હોય ને ચૂકવવી ન પડે, એવા ખૂબ જ એવા સારા એક એપ્રોચ સાથે આપણે આને બનાવવાના છીએ. એ પછી ફેસ ક્રીમ હોય કે ફ્યુઅલ હોય, દરેક વસ્તુની અંદર કેમિકલ એન્જિનિયરની જરૂર પડે છે. મિત્રો, જેમ સારી રસોઈ બનાવી હોય તો મમ્મી છે કિચનની અંદર, આપણા સિસ્ટર હોય કે આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે કિચનની અંદર જઈ અને રસોઈ તો બનાવે છે, બટ તમને કદાચ જાણીને આશ્ચર્ય થશે, અવર કિચન ઇઝ ઓલ્સો અ સ્મોલ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ અવર મધર ઓર અવર સિસ્ટર ઇઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયર. શું કામ? તો કે she knows how to use each and every raw material with its original proportion. એના કેટલા proportionની અંદર આપણે જે કાંઈ મરી મસાલા આપણે નાખવાના હોય છે નાખી અને સારામાં સારી વસ્તુ જેમ આપણે રસોડાની અંદર આપણે બનાવી શકીએ, એવી જ રીતે કેમિકલ એન્જિનિયરને પણ ખબર છે કે મારે સારી પ્રોડક્ટ બનાવી હશે તો મારે મેથ્સના પ્રિન્સિપલ, ફિઝિકલ સાયન્સીસના પ્રિન્સિપલ, લાઈફ સાયન્સના પ્રિન્સિપલ, આ બધા જ પ્રિન્સિપલનો યુઝ કરી અને જે કંઈ પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ આવે છે એને હું સોલ્વ કરીશ. અને એટલે જ due to this chemical engineer can be called as universal engineer. કારણ કે એને દરેક ફિલ્ડની અંદર થર્મોડાયનેમિક્સ કો, માસ ટ્રાન્સફર કો, ટ્રાન્સપોર્ટ ફિનોમિના કો, હીટ ટ્રાન્સફર કો, ફ્લુઇડ ફ્લો કો, દરેક ફિલ્ડની અંદર એની એક માસ્ટરી હોય છે. વાત કરીએ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝની, તો અહીંયા યુ કેન સી, જે અહીંયા તમને ફિગર્સ, ફેક્ટ્સ અને ફિગર્સ બતાવવામાં આવ્યા છે, એની અંદર ખાસ કેમિકલ્સ અને ફ્યુઅલ સેક્ટર્સની અંદર ટોટલ 42% આપણા માટે સ્કોપ અને જોબની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપણા માટે રહેલી છે. તમે અહીંયા જોશો તો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુની અંદરથી લઈ અને એરોસ્પેસ સુધી કેમિકલ એન્જિનિયર પોતાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી શકે, ભલે એ પછી ક્યારેક થોડાક ઓછા અંશમાં હોય કે વધુ અંશની અંદર, રાઈટ? When you enter into the chemical industry, what job titles you will get? So you can starting from design engineer, development engineer, environmental engineer, આ બધા જોબ ટાઇટલ છે એ આપણને એ મળતા હોય છે. સાથે સાથે સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગ, ક્વોલિટી કંટ્રોલ, QC ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર, અને ખૂબ જ અગત્યનો જો પાર્ટ હોય તો પ્રોસેસ કંટ્રોલ એન્જિનિયર તરીકે પણ આપણે એ જોબની અંદર આપણું જે કાંઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ આપી શકીએ. પ્લાન્ટની અંદર પ્લાન્ટ મેનેજર, પ્રોડક્શન મેનેજર, પરચેસ એન્ડ QC એક્ઝિક્યુટિવ, સેફ્ટી મેનેજમેન્ટ, કેમિકલ એન્જિનિયર, અને આ રીતે આપણને અલગ અલગ પોસ્ટ ઉપર, અલગ અલગ ટાઇટલ ઉપર આપણે કામ કરવાનું હોય છે. જેટલી કાંઈ બધી વાત કરી એનું એક નટશેલની અંદર એક કન્ક્લુઝનમાં આપણે વાત કરવી હોય, સો કેમિકલ એન્જિનિયર વિલ વર્ક ઇન ઓલ ફ્રન્ટ્સ એન્ડ ફેસેટ્સ ઓફ સોસાયટી. એટલે કે દરેક જગ્યાએ કેમિકલ એન્જિનિયરનું એક યા બીજી રીતે પ્રદાન રહેલું જ હોય છે. એ પછી પેન્ટ સેક્ટર હોય, પિગમેન્ટ સેક્ટર હોય કે ફાર્માસ્યુટિકલ સેક્ટર હોય, સિમેન્ટ સેક્ટર હોય કે સિરામિક સેક્ટર હોય, ફૂડ બેવરેજીસ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે કોસ્મેટિક હોય, આ બધી જ જગ્યાએ યુ કેન સી આપણે આપણું એક જે ટાઇટલ, એક આપણે આપણું સ્થાન સાથે બહુ સારી રીતે એ કામ કરતા હોઈએ છીએ. અપાર્ટ ફ્રોમ, હવે જોઈએ કે આ ત્રણ એવા સેક્ટર છે કે જ્યાં આપણે આપણું કેરિયર બનાવી શકીએ, આઈધર ડિપ્લોમા ઓર આઈધર આફ્ટર ડિગ્રી. સો એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર આપણે જોબ અથવા આપણે આપણી કેરિયર બનાવી શકીએ. આપણે આપણો વી કેન સ્ટાર્ટ અવર ઓન બિઝનેસ એઝ એન એન્ટરપ્રિન્યોર, આપણે ઓન ઇન્ડસ્ટ્રી આપણી ચાલુ કરી શકીએ, ઓર એઝ એન એમ્પ્લોય. હમણાં જ આપણે વાત કરી કે જેમ કોઈ રિફાઇનરી છે, લાઈક નયારા, રિલાયન્સ, પેટ્રોકેમિકલ કોમ્પ્લેક્સીસ, ફર્ટિલાઇઝર ઇન્ડસ્ટ્રી, દરેક ક્ષેત્રની અંદર આપણે જોબ કરી શકીએ. એગ્રોકેમિકલની અંદર પણ આપણે આપણું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી શકીએ. આ બધા માટે આ બધું આપણે સારી રીતે આપણું કેરિયર બને, જોબ આપણે સારી રીતે કરી શકીએ, એના માટે વી હેવ ટુ બી કલ્ટિવેટ સમ ગુડ ક્વોલિટીઝ વિધિન અસ. દેટ ઇઝ આપણો પોઝિટિવ એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ,
We have to be disciplined, hardworking, and we always believe in teamwork. આપણાની અંદર જે કાંઈ આપણું ટેકનિકલ નોલેજ હોય, ટેકનિકલ સ્કિલ હોય, આપણી પર્સનાલિટી અને કોમ્યુનિકેશન, આ બધું જ આપણે જોબ ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન એ મેનેજમેન્ટ છે જે ઓબ્ઝર્વ કરતું હોય છે, જે ઇન્ટરવ્યુઅર જે છે એ બધું ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય છે. એન્ડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ અવર એટીટ્યુડ, અવર knowledge, our personality, our communication skill, they will hire us. Basic requirement, કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ઇન્ટરવ્યુ આપવા માટે જઈએ, આઈધર આફ્ટર ડિપ્લોમા ઓર ડિગ્રી, તો જેમ એટીટ્યુડ આપણો સારો હોવો જોઈએ, સાથે સાથે we must be able to answer the questions related to basic chemical engineering, basics of chemical engineering. બેસિક નોલેજ આપણી અંદર હોવું જોઈએ. અને એની અંદર પણ ખાસ ફ્લુઇડ ફ્લો, જેમ હમણાં જ શરૂઆતમાં સરે આપણને સમજાવ્યું કે ફ્લો ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ, બધા સબ્જેક્ટની અંદર આપણને એનું બેસિક્સ ખ્યાલ હોય. એમાં ખાસ અગત્યનું ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ, યુનિટ ઓપરેશન્સ, એમાં યુનિટ ઓપરેશન્સની અંદર સાથે સાથે ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોસેસ, એમાં હીટ ટ્રાન્સફર, માસ ટ્રાન્સફર, પંપ, કમ્પ્રેશર, જો આ બધાની અંદર આપણને સારું નોલેજ હોય, સો વી કેન ગેટ definitely a good position, good job in a best company. તમને વિચાર આવે કે ભાઈ મારે સારી નોકરી મેળવવી છે, સારું એક પોઝિશન મારે જોઈએ છે, પણ આ બધું ક્યારે થાય કે when you clear your diploma examination with good SPI, good CPI, in short good result. તો good result ક્યારે મળે મિત્રો? કે આપણે અત્યારે જે હમણાં તમારા નજીકના ભવિષ્યની અંદર જે તમારી ફાઇનલ યરની એક્ઝામ છે, અને આ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનની અંદર આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે આ વખતે કોરોનાની સિચ્યુએશનને ધ્યાનમાં લઈ અને એમસીક્યુઝ, ઓનલાઈન એમસીક્યુઝ નું આખું અરેન્જમેન્ટ યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તો આ એમસીક્યુ આ વખતે કેવી રીતે લેવાશે? સારામાં સારી રીતે આપણે એમસીક્યુ આપી શકીએ, જેથી કરીને આપણું ફ્યુચર આપણે સારું કેરિયર બનાવી શકીએ. તો એના માટેનું ગાઈડલાઈન આપવા માટે નાઉ આઈ રિક્વેસ્ટ પ્રોફેસર પ્રિયાંક ખીરસરિયા ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યુ પીપલ અબાઉટ ધી એમસીક્યુ, ઓનલાઈન એમસીક્યુ ટેસ્ટ. Who is Professor Priyank Khirsaria is very young and dynamic in our chemical engineering department. So now I request Mr. Khirsaria to please carry on this session. પ્રિયાંક સર, તમારું માઇક સ્ટાર્ટ. પ્રતિક સર, જિલેશ સર, પ્રિયાંક સર નો અવાજ સંભળાય છે? ગુડ મોર્નિંગ સર. હા, ગુડ મોર્નિંગ સર, પ્લીઝ. ઓકે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધા ફાઇનલ યરમાં છો અને તમારી એક્ઝામ્સ ડ્યુ ટુ ધીસ પેન્ડેમિક, જિલેશ સરે કીધું એ પ્રમાણે ઓનલાઈન થવાની છે અથવા તો ઓફલાઈન થવાની છે. તો એની માટેનું થોડું ગાઈડન્સ, જે કાંઈ મારા વિચારો છે એ તમારા સુધી રજૂ કરવા માંગુ છું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. પ્રતિક સર, યસ, થેન્ક યુ. વિદ્યાર્થીઓ, 16th એપ્રિલ ના જે જીટીયુનું સર્ક્યુલર આવ્યું ઓનલાઈન એમસીક્યુ ગાઈડન્સનું, એ એક્ઝામ્સના સર્ક્યુલરમાં તમને બે ઓપ્શન્સ આપેલા છે. ફર્સ્ટ ઓપ્શન કે ઓનલાઈન એક્ઝામ લ્યો, કાં તો સેકન્ડ ઓપ્શન છે તમે ઓફલાઈન એક્ઝામમાં અપિયર થાવ. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ઓનલાઈન એક્ઝામનો ઘણો બધો ડર પણ છે અને સતત એના મનમાં ચિંતા સતાવે છે કે ઓનલાઈન એક્ઝામ કઈ રીતે આપશું, ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીના ઇસ્યુ, ઓપરેટિંગ ઓએસ સિસ્ટમના પ્રોબ્લેમ, ઇન્સ્ટોલ ઘણા બધાને સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ નથી થતું, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે.
એટલે આપણે આ લેક્ચર્સના એન્ડમાં જે કંઈ તમારા ક્વેશ્ચન હશે તમે ચેટ બોક્સમાં લખી રાખજો. આપણે એટ ધી એન્ડ એ આન્સર આપવાનું ટ્રાય કરશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમારે ઓનલાઈન એક્ઝામ લેવી હોય તો તમારે પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં પાસ થવું કમ્પલસરી છે. જો તમે ફેલ થશો, ફેલ મીન્સ તમે ક્વોલિફાય નહીં થાવ પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટ, તો ઓટોમેટિકલી તમે ઓફલાઈન એમસીક્યુ મોડનો ઓપ્શન્સ ચૂઝ થઈ જશે. અને ઓફલાઈન એમસીક્યુ એક્ઝામ ક્યારે થવાની છે આ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાં, જે હજી યુનિવર્સિટીએ ડિક્લેર કર્યું નથી. જો તમારે ઓનલાઈન એક્ઝામ સારી રીતે આપવી હોય તો જે પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટ તમારી જ્યારે પણ કન્ડક્ટ થવાની છે એમાં તમારે સારા ડિવાઇસ સાથે અને બધી પૂરતી તૈયારી સાથે, એટલે કે ભણવાની તૈયારી નથી કરવાની, પણ તમારે સારા ડિવાઇસની તૈયારી કરવાની છે. તમારી પાસે જે બેસ્ટ ડિવાઇસ હોય એનાથી તમારે એક્ઝામ આપવાની છે. કારણ કે તમે જો એ એક્ઝામ ક્વોલિફાય થશો તો જ તમે ઓનલાઈન એમસીક્યુની એક્ઝામ્સ જે તમારી 7 કે 8 જૂનના સ્ટાર્ટ થવાની છે એ આપી શકશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે. તમે કાં તો લેપટોપ યુઝ કરો અથવા તો તમે મોબાઈલ કે ટેબ્લેટ જે તમારી પાસે અવેલેબલ હોય એ તમે યુઝ કરી શકો છો. એટલે કે જો તમારા લેપટોપમાં ઓએસ વિન્ડોઝ હોવી જોઈએ, વિન્ડોઝ 7 અથવા એના ઉપરની, અથવા તો તમારી પાસે એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ હોય તો એન્ડ્રોઈડ 6 અથવા તો એના ઉપરનું કોન્ફિગરેશન તમારા મોબાઈલમાં હોવી જોઈએ. આઈ થિંક અત્યારના બધાના મોબાઈલ અને લેપટોપમાં એ સિસ્ટમ હોય છે. પણ તમારો વેબકેમ, લેપટોપ યુઝ કરતા હોય તો તમારો વેબકેમ ચાલુ હોવો જોઈએ. અત્યારથી જ તમારે ચેક કરી લેવું પડે. કારણ કે જો તમે પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં ફેલ થશો અથવા તો તમારું ડિવાઇસ એ એક્સેપ્ટ નહીં કરે તો તમારે ઓફલાઈન એમસીક્યુ એક્ઝામનો ઓપ્શન્સ આવી જશે. અને એના માટે તમારે 1 કે 2 મહિનાની વેઇટ કરવી પડે. જ્યારે પેન્ડેમિકમાં સારી સિચ્યુએશન થાય ત્યારે યુનિવર્સિટી એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરી શકે. એટલે પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટ એટલે તમારે પૂરતી તૈયારી સાથે ડિવાઇસની એક્ઝામ આપવાની છે. નેક્સ્ટ, અને મોબાઈલ યુઝ કરતા હોય તો તમારે એન્ડ્રોઈડ ડિવાઇસમાં ફ્રન્ટ કેમેરા ચાલે છે કે નહીં એ ચેક કરી લેવું. નેક્સ્ટ, યસ, થેન્ક યુ. તમારું જે સ્ટુડન્ટ્સ પોર્ટલ છે, નેક્સ્ટ પ્રતિક સર, તમારું જે સ્ટુડન્ટ્સ પોર્ટલ છે એનો વ્યૂ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. એ જેમાંથી તમે જીટીયુનું એક્ઝામ્સ ફોર્મ ફિલઅપ કરો છો ઓનલાઈન, એ સેમ પોર્ટલનો આ સ્નેપશોટ છે. એ સ્નેપશોટમાં એક તમને ઓનલાઈન એક્ઝામ નામનું એક ઓપ્શન દેખાતું હશે. એ ઓપ્શનમાં જો તમારી પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટની ડેટ ડિક્લેર થઈ ગઈ હશે તો એમાં યુઝર નેમ, પાસવર્ડ અને મોબાઈલ નંબર હશે. એ અત્યારે આપણી સાથે હોય કે ના હોય એની સાથે અત્યારે કોઈ મતલબ નથી. પણ એની નીચે જે બે વસ્તુ લખેલી છે કે જે મોબાઈલ એન્ડ ટેબ્લેટ એના માટેનું તમારી એપીકે ફાઇલ છે, .apk ફાઇલ, એ તમે અહીંયાથી ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો. તમારી પાસે લેપટોપ હશે તો તમારે .exe ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાની હશે. ડાઉનલોડ થઈ ગયા પછી પણ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ આવે છે કારણ કે તમે એને એક્સટ્રેક્ટ કરી અને રન કરવાની હોય છે. જો તમે લેપટોપ યુઝ કરતા હશો તો લેપટોપમાં એક સ્ટેપ્સ આપેલા છે. સિક્યુરિટીનું સેટિંગ કરવું પડે. જે કાંઈ તમારે એન્ટીવાયરસ તમારા લેપટોપમાં હોય તમારે એને ઓફ કરવો પડે. પ્લસ તમારે ક્રોમમાંથી પણ તમારા પ્રોટેક્શન જે કાંઈ હોય એ તમારે ઓફ કરવા પડે. એનું સેટિંગની ગાઈડલાઇન્સ આજે તમે પોર્ટલ ખોલશો એમાં મેન્શન કરેલા છે. એ પ્રમાણે તમારે સ્ટેપ ફોલો કરવા પડશે. તો પણ ઘણા છોકરાઓને એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલમાં આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવામાં, એપીકે ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવામાં પ્રોબ્લેમ આવે છે. તો એવા લોકોએ હું એટ ધી એન્ડ જ્યારે આ પ્રેઝન્ટેશન પૂરું થશે એટ ધી એન્ડ એ પીપીટીમાં જ મેં મારો મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી મેન્શન કરેલું છે. તો હું તમને જે .apk ફાઇલ છે મારી મોબાઈલમાં અવેલેબલ એ હું તમને ફોરવર્ડ કરીશ. એટલે તમે ડાયરેક્ટલી ક્લિક કરી અને ઇઝીલી ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે આપણે કઈ કઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ જ્યારે એક્ઝામ આપતા હોય ત્યારે. સૌથી પહેલી વસ્તુ, જો તમે પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં ક્વોલિફાય થઈ ગયા પછી તમારી ફાઇનલ એક્ઝામ 7 તારીખથી સ્ટાર્ટ થવાની હોય, તમારે લગભગ 4 કે 5 એક્ઝામના પેપર છે, કેમિકલ રિએક્શન એન્જિનિયરિંગ, ફર્ટિલાઇઝર ટેકનોલોજી, એવા બધા એક્ઝામ્સ છે. તો એ જે મેં હમણાં પોર્ટલ તમને સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ બતાવ્યું એ સ્ટુડન્ટ પોર્ટલમાં ઓનલાઈન એક્ઝામ્સમાં ડેટ વાઇઝ, સબ્જેક્ટ વાઇઝ બધા સબ્જેક્ટના પાસવર્ડ અવેલેબલ હશે. એનો મતલબ એવો થયો કે જ્યારે સપોઝ આજે CRE ની એક્ઝામ છે, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ રિએક્શન એન્જિનિયરિંગની, તો
તો એનો જે પાસવર્ડ હોય એ તમારે પહેલાથી લખી લેવો એક કાગળમાં, કારણ કે પાસવર્ડ તમે કોપી પેસ્ટ કરી નહીં શકો. પ્લસ તમારે કોઈ મોબાઈલમાં નોટિફિકેશન આવશે ને તો એ તમારી એપ્લિકેશન બંધ થઈ જશે, એટલે ફરીથી લોગિન કરવું પડશે. એટલે તમારે એવરી ટાઈમ એ પાસવર્ડની સતત જરૂર રહેશે એમ. એટલે તમારે ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ ન કરવો હોય એ ટાઈમે તો એક કાગળમાં પહેલેથી ડેટ વાઇઝ, સબ્જેક્ટ વાઇઝ બધા પાસવર્ડ લખી રાખવા. અને ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે ભૂલ કરતા હોય છે, જે મેં જોયું છે, એ 0 અને O વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખબર નથી હોતી. એટલે 0 સર્કલ હોય એ ગોળ હોય, સોરી O હોય એ ગોળ હોય અને જે તમારું 0 હોય એ લંબગોળ હોય. એટલે ખાસ એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ તમારે મનમાં યાદ રાખો, કારણ કે નહીતર પછી છોકરાઓના એવા ડાઉટ્સ હોય કે સર પાસવર્ડ તો સાચો જ છે પણ લોગિન થતું જ નથી એમ. એટલે જો 0 અને O હોય તો તમારે પહેલાથી જે ડિફરન્શિએટ કરી લેવું, જેથી એક્ઝામ ટાઈમે પ્રોબ્લેમ ન થાય. ઇલેક્ટ્રિસિટી એટલે કે બેટરી બેકઅપ, જે કાંઈ લેપટોપ કે મોબાઈલનું તમારે જે લેવાનું હોય, મીન્સ ફૂલ ચાર્જ કરીને જ એક્ઝામ આપવા બેસું. આ જે નાની નાની વસ્તુ છે ને તમને બહુ હેલ્પફુલ થશે, કારણ કે આનું પ્રી પ્લાનિંગ સાથે તમારે એક્ઝામ આપવી પડશે. તમારી પાસે પ્લાનિંગ નહીં હોય તો ચાલુ એક્ઝામમાં તમે ફસાઈ જશો અને પછી ખબર નહીં પડે કે કયો રસ્તો લેવો એમ. એટલે એ રસ્તા માટે એક GTU હેલ્પલાઇન નંબર પણ આપેલા છે. તમે હેલ્પલાઇન નંબરમાં ફોન કરી તમે એમની હેલ્પ લઈ શકો છો. પ્લસ તમારી કોલેજના જે GTU કોઓર્ડિનેટર હોય એમની પણ તમે હેલ્પ લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તમે બધા સિનિયર્સ પાસે ફીડબેક પણ લીધા હશે ઓનલાઈન એક્ઝામ્સમાં કઈ રીતનું હોય છે. એટલે એ બધા તમને કહેતા હોય છે કે બહુ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી ને બધું થઈ જશે. પણ એવી કોઈ કોપી કોઈ પણ જાતની કરવી નહીં, કારણ કે GTU આ વખત UFM માટેનું સર્ક્યુલર ડિક્લેર કર્યું છે વિન્ટર 2020નું, અને એના બધા જ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે, જેથી કરી કોઈ પણ જાતની માલ ફંક્શન પ્રેક્ટિસ કોઈ પણ વિદ્યાર્થીએ કરવી નહીં. પ્લસ બ્લુટૂથ યુઝ નહીં કરવાનું, USB ડિવાઇસ, બીજું કોઈ પણ વસ્તુ કઈ યુઝ કરવાનું નથી એમ. બને ત્યાં સુધી એ માલ પ્રેક્ટિસથી દૂર રહી અને આપણે આપણું બેસ્ટ એક્ઝામમાં કઈ રીતે આપી શકાય એના પ્રયત્નો કરવા. એ લગભગ હું છેલ્લા 2 સ્લાઇડમાં કવર કરીશ કે તમે મેક્સિમમ માર્ક કઈ રીતે લાવી શકો. બીજી એક વસ્તુ એ છે કે જ્યારે તમારું પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટ હોય કે ફાઇનલ એક્ઝામ હોય ત્યારે તમારું ફોટો ID સાથે રાખવું, કારણ કે ફોટો ID કેપ્ચર કરશે તમારા કેમેરાથી. એટલે ફોટો ID મીન્સ આઈધર ગવર્મેન્ટ અપ્રુવડ એની ID, એ તમારી પાસે અવેલેબલ ન હોય આધાર કાર્ડ કે, તો તમે કોલેજ ID પણ વેરિફિકેશન માટે યુઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ઓકે, જે મેં રેડ કલરથી લાસ્ટમાં મેન્શન કરેલું છે એ ઓનલાઈન MCQ એક્ઝામ્સનું UFM એટલે કે કોપી કેસ, જે તમે સાંભળતા હોય છો કે UFM થાય એટલે 3 વર્ષ બગડી જાય છે. એટલે એમાં મેન્શન કરેલું છે કે કયા પ્રકારની કોપી કરશો તો કેટલા વર્ષ બગડશે. એટલે એક વખતે વાંચી લેવું અને પછી બીજું વિચારવું એમ, ત્યાં સુધી બીજું કંઈ વિચારવું નહીં. બીજી એક ખાસ સૂચના કે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી, જે લોકો મોબાઈલથી એક્ઝામ આપવાના છે એને જે નોટિફિકેશન હોય, વોટ્સએપના હોય કે મેલના હોય કે બીજા કોઈ પણ પ્રકારના નોટિફિકેશન હોય એ ઓફ કરી દેવા. અધરવાઇઝ નોટિફિકેશન ઓફ નહીં કરો, સ્ક્રીન ઉપર આવશે, તમારી એક્ઝામ્સની સ્ક્રીન બંધ થઈ જશે. પ્લસ કોઈ આપણો સારો મિત્ર હોય, એને ખબર છે કે આ ભાઈ એક્ઝામ આપવાનો છે, એને હેરાન કરવાનો છે, તો તમને કોલ કરશે એટલે, અથવા તો કોઈને લોગિન નહીં થતું હોય તમને કોલ કરશે કે લોગિન કઈ રીતે કરવાનું એમ. એટલે એક્સ્ટ્રા મોબાઈલ એ વાત માટે તમે રાખી શકો છો બીજો સાઈડ બાય, કારણ કે જો તમે કોલ ફોરવર્ડિંગ અથવા તો કોલ ડાયવર્ટિંગ સેટિંગ નહીં કરો તો તમારી એક્ઝામ બંધ થઈ જશે. એટલે તમે તમારા મિત્રની એક્ઝામ તો બગડશે, સાથે તમારી એક્ઝામ પણ બગડશે. એટલે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું એમ. પછી બીજો એક ક્વેશ્ચન હોય છે કે 30 મિનિટ સુધી સરસ મજાની એક્ઝામ આપી તમે અને 30 મિનિટ પછી લાઈટ જતી રહી તો શું કરવું એમ, કે તમે પછી એક્ઝામ નથી આપી શકતા કોઈ કારણોસર. તો તમે જે 30 ક્વેશ્ચન તમે આપ્યા હશે 70 માંથી, તો 30 ક્વેશ્ચન તમારા ઓટો સબમિટ થઈ જશે એમ. એટલે એની ચિંતા કરવી નહીં. કદાચ કોઈ કારણોસર છેલ્લી 5-10 મિનિટ હોય અને કોઈ કારણોસર સોફ્ટવેર બંધ થઈ ગયું, ચાલુ થતો નથી, પણ તમારું સબમિટ બટન તમે દબાવ્યું નથી તો ચિંતા થઈ જાય આપણે. તો એવી કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ ઓટો સબમિટ મોડમાં છે. પ્લસ તમે રીલોગિન કરી શકો છો જ્યારે પણ તમારું, કારણ કે આ સોફ્ટવેર બહુ હોશિયાર છે ભાઈ, તમે કોઈ પણ માલ ફંક્શનની પ્રેક્ટિસ કરશો ને એટલે ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે. એટલે નોટિફિકેશન આવ્યું, કારણ કે વોટ્સએપમાં તમારો ફ્રેન્ડ તમને MCQ મોકલતો હોય,
જે તમને સીધું સ્ક્રીન ઉપર આવશે. કોઈને એમ હોય કે આપણે નોટિફિકેશન ઉપર જ એક્ઝામ આપી દેશું, તમારી સ્ક્રીન બંધ થઈ જશે, કારણ કે સોફ્ટવેર બહુ હોશિયાર છે આપણાથી પણ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ જે સ્ટેપ્સ છે કઈ રીતે આપણે સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરી શકાય, જે અહીંયા મેન્શન કરેલા છે, તમારે સ્ટેપ ફોલો કરવાના છે. નેક્સ્ટ. આપણે મોબાઈલમાં કઈ રીતે અથવા તો ટેબ્લેટમાં કે જેમાં એન્ડ્રોઈડ અવેલેબલ હોય ઓએસ, એમાં આપણે કઈ રીતે સ્ટેપ્સ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરી શકાય એમના સ્ટેપ્સ આપેલા છે, બરાબર. તો પણ કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને એમાં તકલીફ હોય ડાઉનલોડ કરવામાં કે તો મને એક પોતાના નામ સાથે શું પ્રોબ્લેમ છે લખી આપશે, જેથી હું એમને હેલ્પ કરી શકું. મિત્રો ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે, ઘણા બધા મે બી ઇન્સ્ટોલ પણ એપ્લિકેશન કરી લીધી હશે અત્યારે, પછી ક્વેશ્ચન કરતા હોય કે સર લોગિન નથી થતું અત્યારે. તો લોગિન નહીં થાય અત્યારે. એ લોગિન તમારું પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટ હશે એના 45 મિનિટ્સ અથવા તો 30 મિનિટ્સ પહેલા જ થશે, ત્યાં સુધી તમને લોગિન નહીં કરવા દે. અથવા તો તમારી એક્ઝામ્સ હશે એ દિવસે 45 મિનિટ્સ પહેલા જ એ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટનું ના પાસવર્ડ સાથે તમે એને લોગિન કરી શકશો. બીજું એક ખાસ સૂચના કે જે આપવા જેવી મને લાગે છે, તમારે સપોઝ એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થવાનો ટાઈમ 11:30 થી 12:30 નો હોય, તો તમારે 11:30 એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થવાની હોય તો તમે 45 મિનિટ્સ પહેલા તમે એને તમારું લોગિન કરી શકો છો. તો બેટર છે કે તમે 11:29 લોગિન કરવા કરતા 30 મિનિટ પહેલા જ એડવાન્સમાં લોગિન કરીને રાખી દેવું, પછી તમારે એક્ઝામ જ્યારે રિલીઝ થાય ત્યારે એક્ઝામ આપવાની છે. કારણ કે આ ગૂગલ ફોર્મ જેવી એક્ઝામ નથી. તમે બધા મિડસેમ ને બધું ગૂગલ ફોર્મથી આપેલું હશે, જેમાં બધા ક્વેશ્ચન એકી સાથે હોય અને તમે કોન્ફરન્સ કોલમાં એક્ઝામ આપતા હોય. આ એ પ્રકારની એક્ઝામ નથી. આ એક્ઝામમાં તમારે 1 by 1 ક્વેશ્ચન આવશે, બધા ક્વેશ્ચન એકી સાથે પણ નહીં આવે. અને બીજું તમે કઈ કોપી નહીં કરી શકો. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે જે સ્લાઇડ જે છે, જે ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ, એ જે મારા ફિલોસોફી છે એના ઉપરથી આ સ્લાઇડ બનાવેલી છે. જે કંઈ આગળનું જે મેં તમને અહીંયા પીપીટીના માધ્યમથી રજૂ કર્યું એ બધું જીટીયુના સર્ક્યુલર મુજબ હતું. હવે જીટીયુની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે તમને ખ્યાલ છે કે ટોટલ 70 ક્વેશ્ચન હશે, 70 મિનિટ્સ હશે. બીજો ક્વેશ્ચન થાય તો શું એક ક્વેશ્ચનની 1 જ મિનિટ? ના, તમે એક ક્વેશ્ચનને 10 મિનિટ આપી હોય છે તો આપી શકો છો, બીજી ક્વેશ્ચનને તમારે 30 સેકન્ડ આપી હોય તો તમે આપી શકો છો, વિચ ઇઝ અપ ટુ યુ. તો 70 ક્વેશ્ચનમાંથી તમારા 56 ક્વેશ્ચનના માર્ક્સ કન્સિડર થશે. તો કે એનો મતલબ શું કે તમારા મેક્સિમમ જે 56 ક્વેશ્ચન્સ હશે એના માર્ક્સ કાઉન્ટ થશે. એનો મતલબ ડાયરેક્ટલી એવો થાય કે 70 માંથી 14 ક્વેશ્ચન તમારે ઓપ્શનલ છે, કે જો તમે 14 ક્વેશ્ચનના આન્સર તમને આવડ્યા નથી અને 56 ક્વેશ્ચનના આન્સર એકદમ સાચા આવડ્યા છે 70 માંથી, તો તમારા 100 આઉટ ઓફ 100 માર્ક્સ કન્સિડર થાય, તમારા 100% માર્ક્સ. કોઈને 56 ક્વેશ્ચન આવડે છે અને કોઈને 69 ક્વેશ્ચન આવડે છે, બંનેના 100 માર્ક્સ જ થાય. એટલે 56 ક્વેશ્ચન આવડવા જરૂરી છે. બધા વિદ્યાર્થીઓનો એમ એ જ હોવો જોઈએ, કારણ કે આ વેબિનારમાં તમારા એક્ઝામ ટાઈમ દરમિયાન આ વેબિનારમાં હાજર રહ્યા એનો મતલબ એવો થયો કે તમે બધા તમારા કરિયર ઉપર એકદમ ફોકસ કરવા માંગો છો અને તમારે કંઈક આગળ વધવું છે એમ. તો બધા વિદ્યાર્થીઓએ ખાસ જે આ વેબિનારમાં જેટલા પ્રેઝન્ટ છે, 100 સ્ટુડન્ટ્સ જેટલા પ્રેઝન્ટ છે, તો 100 સ્ટુડન્ટ્સે એ ગ્રેડ લાવવાનો છે. તો કે એ ગ્રેડ લાવવા માટે શું કરવાનું? તો તમારે 48 ક્વેશ્ચન, 70 માંથી 48 ક્વેશ્ચન ના આન્સર આપવાના છે. એટલે કે તમે 22 ક્વેશ્ચન ના આવડે ત્યાં સુધી ચિંતા કરવાની નથી. જો 22 કરતા વધારે ક્વેશ્ચન ન આવડે તો થોડીક ચિંતા કરવી જોઈએ, તો તમારે એ ગ્રેડ નહીં આવે. એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓ એ ગ્રેડ લાવવા માટે જ પ્રયત્નો કરવાના છે. તો કે સર આમાં વાંચવું કઈ રીતે? પેન્ડેમિકમાં અમે ઘણા બધા એને મેડિકલ ઇમરજન્સી પણ ફેમિલીઝમાં થઈ હતી, ઘણું બધું સાથે આપણે બધા આગળ વધ્યા છીએ આ પેન્ડેમિકમાં. તો મિત્રો આનો એક જ રસ્તો છે, બીજો કોઈ એક પણ શોર્ટકટ નથી. એ રસ્તો એ છે કે જે કાંઈ તમારો સિલેબસ હોય, જે કાંઈ તમારો ટોપિક હોય, એ ટોપિક વાંચી અને તમારી જાતે MCQ બનાવો. કોઈ
ટોપિક હોય એને સમજો અને એમાંથી કેટલા એમસીક્યુ બને એની નોટ બનાવો. આ એક જ રસ્તો છે એનો. કારણ કે જે કઈ ફેકલ્ટીઝ કે જે કઈ એક્સપર્ટ્સ હશે એ એમસીક્યુ એમાંથી જે કઈ મગઅપ કરવાના જે પેરામીટર હોય એની સ્પેશિયલી નોટ્સ બનાવો, જેથી કરી એ નોટ્સમાંથી જ તમારું એમસીક્યુ નું પેપર નીકળવું જોઈએ એવી સરસ મજાની નોટ્સ બનાવો અને 48 એમસીક્યુ નો ટાર્ગેટ રાખી અને બધા સારા માર્ક્સ લાવે એવું ઈચ્છું છું. નેક્સ્ટ યસ આનંદ, આપ એટ ધી એન્ડ આઈ ગીવ યોર આન્સર, રાઈટ? પ્લીઝ લેટ મી કમ્પ્લીટ ફર્સ્ટ. ઓકે. હવે જે તમારી એપ્લિકેશન્સ હશે, હવે એમાં એક સરસ મજાની એક ટિપ્સ આપવા માંગુ છું. તમે યુઝ કરવી હોય તો કરી શકો છો. તમારું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ તમે જોઈ શકો છો, તમારો ક્વેશ્ચન્સ અને તમારા 4 આન્સર હશે અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તમને ક્વેશ્ચન નંબર છે. અત્યારે 30 ક્વેશ્ચન્સ છે, તમારે એ રીતે 70 ક્વેશ્ચન હશે. હવે પહેલો ક્વેશ્ચન પહેલા ડિસ્પ્લે થશે. પહેલો ક્વેશ્ચન જોઈને તમારી પાસે 3 ઓપ્શન હશે. પહેલા તો એ ક્વેશ્ચનને તમને ક્વેશ્ચનનો આન્સર ખબર જ હશે કે આનો આન્સર રોલિંગ જ આવે છે, તો તમે ડાયરેક્ટલી તમે 7 નેક્સ્ટ કરી શકો છો. એટલે કે જો આન્સર તમને ખબર હોય તો તમારે 7 નેક્સ્ટ કરવાનું. જો તમે 7 નેક્સ્ટ કરશો એટલે તમારો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આવશે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં અગેન 3 પોસિબિલિટી, કાં તો ફિક્સ ખબર છે, આવડે જ છે, અથવા તો ફિક્સ નથી તમને ખબર, શ્યોર નથી તમે, અને થર્ડ કે તમને કંઈ ખબર જ નથી. 3 ઓપ્શન હોય. તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં તમને એવું થાય છે કદાચ એ કા બી, બેમાંથી એક આવે છે, તમે શ્યોર નથી. તો એવા કેસમાં તમારે શું કરવાનું? એ ક્વેશ્ચન બી ખબર, તમે એવું થાય છે કે ચલો ને બી લખી દો પણ કદાચ એ આવી શકે એમ, તો તમારે એને માર્ક એઝ એ રિવ્યુ કરવાનું. શું કરવાનું? માર્ક એઝ એ રિવ્યુ મીન્સ રિવ્યુ એન્ડ નેક્સ્ટ. એટલે એનાથી શું ફાયદો થશે? રિવ્યુ એન્ડ નેક્સ્ટ જ્યારે તમે 70 ક્વેશ્ચન લખી લેશો પણ તમને એવું યાદ ન હોય કે 5મા ક્વેશ્ચનમાં હું શ્યોર નહોતો એમ, એટલે વળી ફરીથી ક્વેશ્ચન જોવા બેસશો તમે, તો તમને સીધું આમાં કલર કોડિંગથી જ ખબર પડી જશે કે જે 5મો ક્વેશ્ચન છે એનો કલર યલો છે. યલો કલરનો મતલબ એવો છે કે ક્વેશ્ચન મેં રિવ્યુ કરેલો છે, મારે એક વખત જોવાનો છે. અને બીજું એનો એડવાન્ટેજ એ છે કદાચ તમારો ટાઈમ પૂરો થઈ જાય અને તમે રિવ્યુ ક્વેશ્ચન કરેલા હોય તો એ ઓટોમેટિક તમારા ઇવોલ્યુશન માટે કન્સિડર થઈ જશે. એટલે તમે રિવ્યુ કરશો જ્યારે, રિવ્યુ અને નેક્સ્ટ, તો એનાથી તમને ફાયદો એ થશે કે એટ ધી એન્ડ તમે ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપી શકો છો. બીજું તમે કોઈ 7 નેક્સ્ટ કરી દીધો, તમને કન્ફર્મ છે, પણ પાછું ફરીથી લાસ્ટમાં યાદ આવ્યું કે આનો આન્સર મારે ચેન્જ કરવો છે, તો આમાં ક્લિયર રિસ્પોન્સ કરીને તમારી પાસે ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે, જેથી તમે એ એમસીક્યુ નો આન્સર ચેન્જ કરી શકો છો. એટલે અહીંયા તમને એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે તમારી ઉપર ટાઈમર પણ આવશે, આમાં જે દેખાય છે, અને તમને કલર કોડિંગનું સિગ્નિફિકન્સ પણ મેન્શન કરેલું હશે. એ તમારે ખાસ પહેલા એક્ઝામના 45 મિનિટ પહેલા હું તમને લોગિન કરવાનું કહું છું ને, એમાં વાંચી લેવું, સમજી લેવું અને એ પ્રમાણે એક્ઝામ આપવી, જેથી કરી 48 એક્ઝામનો જે 48 આન્સરનો જે તમારો ટાર્ગેટ છે અચીવ થઈ જાય. ઠીક છે? થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. આ સ્લાઇડમાં તમે જોઈ શકો છો કે 30 ક્વેશ્ચન માંથી 16મા ક્વેશ્ચન ઉપર હું અત્યારે છું. 16 પછીના ક્વેશ્ચન મારે આન્સર આપવાના બાકી છે. 11મો ક્વેશ્ચન છે એ મેં રિવ્યુ કરેલો છે, જે મારે એટ ધી એન્ડ એનો આન્સર આપવો છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. થેન્ક યુ. હવે તમારા જે કઈ ડાઉટ્સ હોય બધા તમે જે કઈ ચેટ બોક્સમાં લખ્યા હોય એ બધા અમે 1 બાય 1 લેશું, બધા ફેકલ્ટીઝ, રાઈટ? તમે જે કઈ ક્વેશ્ચન હોય આપણે ડિસિપ્લિન માટે જો તમે ચેટ બોક્સમાં લખી લો, ભલે તમે ગુજરાતીમાં લખશો ચાલશે, જેથી કરી આમાં સારી રીતે ડિસિપ્લિન મેન્ટેન થાય. એટલે તમે બધા જે કઈ ક્વેશ્ચન હોય તમે લખી દો, અમે બધા ફેકલ્ટીઝ તમારા ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપશો. થેન્ક યુ સર. Yeah, thank you, Priyank sir. Now let me give the answer of the questions which are raised. Jaideep Chaya, હાજર છે? હા, Yes, sir. જયદીપ,
Yes, તમારો question છે કે any I have question that in any interview the HR team ask about key skills and what is the key skill. કોઈ એક સ્કિલ ને કી સ્કિલ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરવી that is difficult. Actually you need many other skills along with core subjects to get yourself like attested as a skilled engineer. એમાંની અમુક સ્કિલ એવું કહી શકાય કે સપોઝ તમારે ફ્લુઇડ ફ્લો ઓપરેશનનો સબ્જેક્ટ આવે છે તો એમાં તમને ફોર્મ્સ વિશે ડિટેલ્સમાં વધુ આવડતું હોય. તમારે એન્વાયરમેન્ટનો ખાલી સબ્જેક્ટ જ આવે છે પ્રોસેસ કંટ્રોલ ને સેફટી મેનેજમેન્ટનો, પણ એની સાથે તમને એનાલિટિકલ સ્કિલ્સ આવડતી હોય, તમને જીસી એચપીએલસી આ બધા જે સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર એ ઓપરેટ કરતા આવડતું હોય એટલે એનાલિટિકલ સ્કિલ. પછી તમારી પાસે આ પંપ કમ્પ્રેસર બ્લોવર્સ રિલેટેડ સ્કિલ હોય. અમે આખો તમને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટનો સેશન કરાવીએ છીએ. જેમ કે એડિશનલ સોફ્ટ સ્કિલ છે, કોમ્પ્યુટરને રિલેટેડ તમને સોફ્ટવેર મેટલેબ છે કે બીજા કોઈ સોફ્ટવેર છે કે જે ઓપરેટ કરતા આવડતા હોય સાથે, એ બધા એડિશનલ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની સ્કિલ કહેવાય છે અને that we do impart. કરસાણા સર, દિલેશ સર કંઈ એડ કરી શકે? ઓકે સર, એક ક્વેશ્ચન છે સર, આ ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ માટે જીટીયુ નો કોઈ સર્ક્યુલર આવ્યો છે? ડિયર પ્રિક્ષિત, ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ જીટીયુ ની એ રીતની છે કે જો તમારે એ ગ્રેડ લાવવો હોય કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં તો તમારે 85 to 100 માર્ક્સ તમારે અચીવ કરવા પડે. જો તમારે 85 to 100 માર્ક્સ, જો 100 માર્ક્સનું એક્ઝામ પેપર હોય તો એ રીતનું હોય. જો તમારું 70 નું હોય તો એના પ્રોપોર્શનમાં કેટલાય આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય. તો મેં જે સ્લાઇડ મેન્શન કરેલી હતી એ સ્લાઇડમાં જો તમારે 56 માર્કને બેઝ લઈએ આપણે તો આપણે એ ગ્રેડ લાવવા માટે કેટલા મિનિમમ માર્ક્સની જરૂરિયાત પડે એ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી અને મેન્શન કરેલું હતું. એટલે એનો કોઈ સર્ક્યુલર જીટીયુનો તમે એટલું ગૂગલમાં લખશો કે ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ જીટીયુ તો તમને 100 માર્કને બેઝ લઈ અને એનું આખું સર્ક્યુલર મળશે કે એ ગ્રેડ એબી ગ્રેડ લાવવા માટે કેટલા માર્ક્સની જરૂરિયાત છે અને એ પ્રપોઝનમાં તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. તમારે 30 માર્ક્સની મિડ સેમેસ્ટર હોય તો એમાં તમારે એ ગ્રેડ લાવવા માટે મિનિમમ કેટલા માર્ક્સ લઈ આવવા પડે એ પણ તમે એ બેઝ લઈ અને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો તમારી રીતે. પ્રી ટ્રાયલમાં કેટલામાંથી કેટલા લાવવા પડશે? બેટા, પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ છે તમારા ડિવાઇસનું વેરિફિકેશન અને તમારા પોતાના વેરિફિકેશન માટે છે, એના માટે છે. એના કોઈ વેઇટેજ કે એનું બીજું કંઈ જ નથી. તમને પ્રેક્ટિસ થાય કે એની સ્ક્રીન મેં તમને અહીંયા જે બતાવી એ કયા ટાઈપની હશે એની માટે છે. એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન માટે એપીકે લિંક સ્ટુડન્ટ્સ પોર્ટલમાંથી ડાઉનલોડ નથી થઈ શકતી તો વોટ કેન આઈ ડુ? આ લગભગ ઘણા બધાનો ક્વેશ્ચન છે કે ક્યાંથી એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન એપીકે લિંકની ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવી અને ડાઉનલોડિંગમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આની માટે તમને જે વેબિનારની લિંક મળી હતી બધા વિદ્યાર્થીઓને, એ નંબર ઉપર તમને બધાને આની જે એન્ડ્રોઈડની જે એપીકે ફાઇલ છે હું તમને વોટ્સએપ કરી આપીશ, જેનાથી તમે ઇઝીલી એન્ડ્રોઈડ એપ ડાઉનલોડ કરી શકશો. રાઈટ? એમાં સ્ટેપ્સ મેન્શન કરેલા છે, તમારે એ પ્રમાણે ફોલો કરવા પડે. કારણ કે જે તમે એપીકે ફાઇલ ડાઉનલોડ કરશો તમારા મોબાઈલમાં લેશો પછી તમારે જે કઈ એને સ્ટેપ્સ કીધા છે કરવા પડે. એટલે ઘણા બધા આઈ થિંક મોસ્ટ ઓફ ધી સ્ટુડન્ટ્સને પ્રોબ્લેમ આવે છે. ઠીક છે સર, એપીકે ફાઇલ બધાની અલગ અલગ હોય છે કે બધા માટે સેમ જ હોય છે એપીકે ફાઇલ? એપીકે ફાઇલ બધા માટે સેમ જ હોય છે. એપીકે ફાઇલ અલગ અલગ હોતી નથી, પણ તમારા યુઝર નેમ અને તમારા જે પાસવર્ડ હોય અને તમારો મોબાઈલ નંબર જે રજિસ્ટર્ડ હોય જીટીયુ પોર્ટલમાં એ બધાનો અલગ અલગ હોય. બરાબર? કારણ કે તમે કોઈ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો છો, સપોઝ તમે મોબાઈલમાં MS ટીમ અથવા તો ગૂગલ મીટની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી છે, સેમ જીટીયુની સોફ્ટવેરની એ રીતની એપ્લિકેશન છે, એ તમારે ડાઉનલોડ કરવાની છે. ઓકે સર. સર, એ એપ્લિકેશન એપીકે ફાઇલ દ્વારા ડાઉનલોડ થશે ને પછી એમાં પાસવર્ડ? યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડની અત્યારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને મેં તમને જે પ્રમાણે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું એ પ્રમાણે તમે લોગિન કરી શકશો નહીં અત્યારે. તમારે પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટનું સર્ક્યુલર આવશે. બેટા, મેં તમને
જે તમારું પોર્ટલ છે જીટીયુ નું પોર્ટલ, તમે જ્યાંથી એક્ઝામ ફોર્મ ભર્યું હતું એની ઉપર તમારું પાસવર્ડ અત્યારે મેન્શન કરેલું હશે, અથવા જો નહીં હોય તો પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટની ડેટ આવશે ને એટલે 1 થી 2 દિવસમાં તમે ત્યાંથી જોઈ શકશો. અત્યારે તમારી પાસે ડેટ આવી ગઈ છે સર. એપ્લિકેશન નો પાસવર્ડ નહીં હોય. 3 તારીખ ડેટ આવી ગઈ છે. ઓકે, તો તમે અત્યારે એ તમારા પોર્ટલમાં તમે જોઈ શકશો. તો તમારા પોર્ટલમાં અત્યારે તમે પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટના પાસવર્ડ અને આઈડી જોઈ શકશો, પણ લોગિન થશે નહીં અત્યારે તમારે, અથવા આજે નો આવ્યું તો 1-2 દિવસમાં ત્યાં આવી જશે. યુઝ થાય છે કદાચ. એ તમારું જે લોગિન પોર્ટલ છે ને સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ, એમાં મોબાઈલ નંબરથી થાય છે. પહેલા તો તમારે શું કરવું પડે, સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ ખોલવું પડશે. સ્ટુડન્ટ પોર્ટલમાં જે ઓનલાઈન એક્ઝામનું જે ટેબ મેન્શન કરેલું છે એની ઉપર ક્લિક કરવું પડશે. પછી મેં તમને સેકન્ડ સ્લાઇડમાં બતાવ્યું હતું કે તમારો યુઝર નંબર એ તમારો એનરોલમેન્ટ નંબર હશે. યસ, તમારું યુઝર નેમ શું હશે, તમારું એનરોલમેન્ટ નંબર હશે અને તમારું પાસવર્ડ મેન્શન કરેલું હશે. નંબર છે એપીકે ફાઇલથી ડાઉનલોડ, યસ, એપીકે ફાઇલથી તમે અત્યારે લોગિન કરી શકશો નહીં. એટલે લોગિનની કોઈ અત્યારે પેનિક થવું નહીં, લોગિન કોઈનું નહીં થાય. 45 મિનિટ પહેલા જ લોગિન થશે. કેની વાત કરું છું તો કે જે તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી છે એમાં, પણ એપ્લિકેશન અત્યારે તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવી જોઈએ. હા સર, સબ્જેક્ટ પાસવર્ડ કેવી રીતે પંચાલનો ક્વેશ્ચન છે. હા, હું એક આગળના ક્વેશ્ચન છે એ પ્રિયાંક સર પૂરા કરી લઉં. જે પેલા યસ છે સર, યસ સર. એક જયદીપ પંચાલનો ક્વેશ્ચન છે, સર એક સ્ટુડન્ટ તરીકે ડિગ્રી કરીએ તો ફ્યુચર પ્રોબ્લેમ થાય, બીકોઝ અમુક સ્ટુડન્ટ્સને જોબ સાથે ડિગ્રી કરવી હોય તો કેવી રીતે કરાય અને એમાં ઓપ્શન કયું સારું રહે? સ્ટુડન્ટ્સ બધા જ ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ કોર્સિસ છે એ ફૂલ ટાઈમ કોર્સિસ છે, એટલે તમારે સાથે જોબ કરવાનો અને એ બંનેને તમે જસ્ટિફાય પણ ન કરી શકો. એવું કરવું હોય તો તમારે IICHE દ્વારા જે ડિગ્રી મળે છે આપણી એ કરી શકાય. બાકી જીટીયુમાં કે બીજી કોઈ યુનિવર્સિટીમાં તમારે ફૂલ ટાઈમ કોર્સ કરવો પડે. બાકીના સમયમાં જો તમે કોપ અપ કરી શકો તો સાથે કરાય, બટ ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ. દીપ જયસ્વાલનો ક્વેશ્ચન પણ સિમિલર છે, સર પ્લીઝ ગીવ ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ પાર્ટ ટાઈમ ડિગ્રી and its requirement and value. બેટા બીટેક કે બી ના કોર્સિસ પાર્ટ ટાઈમ કરવા હિતાવહ નથી, કારણ કે એ ડ્યુરેશનમાં તમારે પૂરું નોલેજ મેળવી અને જો તમે 3 વર્ષ પછી તમારું નોલેજનો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ કરો તો 100% વધુ સારું છે. જયદીપ પંચાલનો બીજો ક્વેશ્ચન છે, ફાર્માસ્યુટિકલનું માં આપણું ફ્યુચર ખરી ગ્રોથ સેલરીનો થાય અને ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની લીવ કરીએ પછી આપણે બીજી કંપનીમાં જેમ કે કેમિકલ, પેટ્રોકેમિકલ અથવા એગ્રોકેમિકલમાં જઈ શકીએ? ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીનો તમને બધાને અત્યારે ખ્યાલ છે કે સૌથી વધુ સ્કોપ હાલના પેન્ડેમિકને ધ્યાનમાં રાખી અને હોય તો ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં હોય છે. અમારા પણ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં કામ કરે છે, ઘણા બધા એલ્યુમિનાઈ વર્ક કરે છે, ઇવન એ લોકોને ફાર્માની કંપનીમાં જ ગ્રોથ આગળ મળતો હોય છે. હા, એક ક્વેશ્ચન છે કે બીજી કંપનીમાં કેમિકલ, પેટ્રોકેમિકલ કે એગ્રોકેમિકલમાં જઈ શકાય? એ ડિપેન્ડ કરે છે તમે ફાર્મા કંપનીમાં કયા પર્ટિક્યુલર ઇક્વિપમેન્ટમાં કે કયા પેલા ઓપરેશન્સમાં તમારો જોબ પ્રોફાઇલ ત્યારનો શું છે, અને બીજી જે કંપની જેમાં તમે ઇન્ટરવ્યુ દેવા જાઓ છો એ લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે. બાકી એવું નથી કે તમે ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં ગ્રોથ ન કરી શકો, એને કંપનીમાં પણ ગ્રોથ થઈ શકે એમ. હરીશ નકુમના ક્વેશ્ચનનો મેં જવાબ આપ્યો છે, પાર્ટ ટાઈમ ડિગ્રી કરી શકાય સર. પાર્થ રાવનો ક્વેશ્ચન જીટીયુ એપ્લિકેશનનો છે, હરીશ નકુમનો પણ સોફ્ટવેર રિલેટેડ છે. બાકીના ક્વેશ્ચન આઈ થિંક બધા જે પ્રિયાંક સર જેના આન્સર આપે છે, સર બી અને જોબ સાથે કરી શકાય, ફૂલ ટાઈમ ડિગ્રી છે, ન કરી શકાય, એડવાઇઝેબલ નથી. એમસીક્યુ બુકનો ક્વેશ્ચન છે. બીજા ક્વેશ્ચન્સ જે એમસીક્યુ ને રિલેટેડ છે એ પ્રિયાંક સર આન્સર આપશે? યસ, થેન્ક યુ. ઓકે સર.
સર સબ્જેક્ટ પાસવર્ડ કેવી રીતે મળશે? ઓકે, તમારું પ્રી-ચેક GTU ટ્રાયલ પોર્ટલ ટેસ્ટમાં વેરિફિકેશન થશે. પછી જે રીતે તમે પ્રી-ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટનું તમે અત્યારે જોઈ શકો છો યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ, ત્યાં તમને સબ્જેક્ટ વાઇઝ પાસવર્ડ ડિસ્પ્લે થશે. સબ્જેક્ટ વાઇઝ, ડેટ વાઇઝ પાસવર્ડ ડિસ્પ્લે થશે. સર એપ્લિકેશનમાં આવશે કે સ્ટુડન્ટ પોર્ટલમાં? સ્ટુડન્ટ્સ પોર્ટલમાં જ આવશે બધું. એની અધર ક્વેશ્ચન્સ? સર સબ્જેક્ટ વાઇઝ ક્યાં છે સર? સબ્જેક્ટ વાઇઝ તમે કીધું એ ક્યાં મળશે? એ હજુ નહીં, મેં તમને શું કીધું, પહેલા સૌથી ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું છે તમારું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે પ્રી-ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં ક્વોલિફાય થવું. જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ક્વોલિફાય થશે એટલે કે એના ડિવાઇસનું વેરિફિકેશન થશે, એ લોકો માટે જ ડિસ્પ્લે થશે સ્ટુડન્ટ્સ પોર્ટલમાં, બધાને નહીં આવે. એ જ્યાં તમે અત્યારે ટ્રાયલ ટેસ્ટનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ જોઈ શકો છો, ત્યાં જ એ ડિસ્પ્લે થશે. હેલો સર. પણ સર ક્યારે? આ સર ડિવાઇસ છે કે ને? યસ યસ ડિવાઇસ હા, ચેન્જ સર. નહીં થઈ શકે ને સર? યસ, બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે. તમે જે કાંઈ ડિવાઇસ પ્રી-ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં યુઝ કરશો, સેમ ડિવાઇસથી તમારે એક્ઝામ આપવાની થશે, પણ કોઈ કારણોસર કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો ચાલુ એક્ઝામમાં અથવા એક્ઝામના પહેલા તમારા રજિસ્ટર્ડ ડિવાઇસમાં, તો તમારે જીટીયુના હેલ્પલાઇન નંબરમાં કોન્ટેક્ટ કરી તમારે ત્યાંથી ડિવાઇસ ચેન્જ કરવું પડે. એની પરમિશન સાથે થઈ શકે. બાકી તમે ડિવાઇસ ચેન્જ કરી શકશો નહીં. એટલા માટે જ પ્રી-ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટનું ઇમ્પોર્ટન્સ સૌથી વધારે છે. કારણ કે બેસ્ટ ડિવાઇસ અત્યારે જ તમારે યુઝ કરવાનું લેવાનું છે. એવું નહીં કે પ્રી-ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટ ને એનું ક્યાં વેઇટેજ છે, આપણે ગમે ડિવાઇસમાં આપી દઈએ, એવું ના કરતા. બેસ્ટ ડિવાઇસ હેલો કયું, સર. મોબાઈલ કે કોમ્પ્યુટર છે? હેલો. ગુડ ક્વેશ્ચન. બેસ્ટ ડિવાઇસ ઓલવેઝ લેપટોપ અથવા તો તમારું કોમ્પ્યુટર જ હોઈ શકે, ક્યારેય મોબાઈલ ના હોઈ શકે, કારણ કે મોબાઈલની સ્ક્રીન નાની હોય. મેં તમને લેફ્ટ અને રાઈટ સાઈડનું પેલું તમને જે બતાવ્યું એ તમે સારી રીતે જજ નહીં કરી શકો. અને બેસ્ટ એવું કહી શકાય કે તમારું લેપટોપ એ બેસ્ટ ડિવાઇસ કહી શકાય, જો તમારી બેટરી બેકઅપ સારું હોય તો. યસ, એની અધર ક્વેશ્ચન? સર આ એપીકે ફાઇલ એટલે જ આ એપ્લિકેશન જે ડાઉનલોડ કરવાનું જે લિંક છે એ જ આ એપીકે ફાઇલ ને સર? યસ, એ જ એપીકે ફાઇલ. જો ત્યાં તમને મેન્શન કરેલું છે ડાઉનલોડ મોબાઈલ ટેબ્લેટ, પછી લખ્યું છે download.apk ફાઇલ, એ તમારે ડાઉનલોડ કરવાની છે. અને બીજા જે મેં સ્ટેપ જે તમને પીપીટીમાં મેન્શન કરેલા છે, અથવા તો તમે જે જીટીયુ સર્ક્યુલર, તમે જીટીયુમાં જે જીટીયુ સર્ક્યુલર ખોલશો તેમાં જે સ્ટેપ્સ મેન્શન કરેલા છે, એ સ્ટેપ ફોલો કરશો એટલે થઈ જશે. અને હું તમને સોર્સ તો તમને મોકલી આપીશ એપીકે ફાઇલનો, તમે સર ઇઝીલી કરી શકો. જીટીયુની એક્ઝામમાં બુક્સ કેટલી પ્રિફર કરવાની સર? જેમ કે ઓપી ગુપ્તા છે, બીજી છે ખાના પબ્લિકેશન, એમાંથી કેટલું પૂછાઈ શકે? ઓકે, સરસ ક્વેશ્ચન છે. ઓપી ગુપ્તા એક આપણા કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં બીજી 2-3 બુક, સરસ બુકનું નામ બોલ્યા ભાઈ, બરાબર. ખાના મારું પબ્લિકેશન. એવું સજેશન છે, તમારા એમસીક્યુ કોઈ પણ બુકમાંથી ડાયરેક્ટ લીધેલા નહીં હોય કે વેબસાઇટ પરથી લીધેલા નહીં હોય ડાયરેક્ટ, તમારે ટેક્સ્ટ બુક જ પ્રિફર કરવી પડશે. એ જ તમારી પાસે સૌથી બેસ્ટ ઓપ્શન છે. પણ રેફરન્સ માટે ઓપી ગુપ્તાના જેટલા એમસીક્યુ આપેલા છે સોલ્વ કરી નાખવા, જેથી ખ્યાલ પડે કે કેવા એમસીક્યુ પૂછાઈ શકે. એની અધર એટલે સર ક્વેશ્ચન? પૂછાવાની શક્યતા હોય ને એમાંથી પૂછાઈ શકે સર ઓન, એવી શક્યતા કેમ કે સર સિનિયર્સ બોલે છે. ઓકે, મેં તમને કીધું ને કે ઓપી ગુપ્તાના બધા જ ક્વેશ્ચન તમને તમારી પાસે જેટલા જ સોર્સિસ હોય એમસીક્યુ ના, એ બધા તમારે એકવાર ગો થ્રુ થઈ જ જવા, પણ ટેક્સ્ટ બુક બેસ્ટ રહેશે. હેલો સર. હેલો. યસ. હા સર, આપણે અત્યારે આમ મેં ટ્રાય કરી એપ ડાઉનલોડ કરવાની, પણ થતી નથી. પણ કદાચ આપણે કોઈ ફ્રેન્ડ પાસેથી ઝેન્ડરથી લઈ શકીએ? યસ, વેરી ગુડ, લઈ શકો તમે. કોઈ પણ તમને વોટ્સએપ કરશે ને તોય તમે એને ડાઉનલોડ કરી શકશો. બહુ નાની ફાઇલ છે, બહુ મોટી ફાઇલ નથી. થેન્ક યુ સર. ઓકે સર, પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં કેટલા ટાઈમ પહેલા લોગિન કરી શકીએ આપણે? એટલે 30 મિનિટ જેવું કરી દઉં પહેલાથી. ઓકે, લોગિન કરીને સ્ક્રીન ચાલુ જ રાખવાની કે આપણે બંધ કરી શકીએ? સ્ક્રીન ચાલુ રાખવાની, બંધ નહીં. સ્ક્રીન બંધ નહીં થાય તો તમારી એપ્લિકેશન બંધ થઈ જશે.
આમાં સ્ક્રીન ક્યારેય તમે બંધ નહીં કરી શકો. સર એક્ઝામ આપતી વખતે કોઈ કારણોસર બહાર નીકળી ગયા આપણે તો ફરી આપણે પાછું કેટલી વખત હા, જોઈન એટલે એનું આઈ થિંક કોઈનું માઇક ચાલુ છે તો મેક્સિમમ જે લોગિન છે ને એનું જીટીયુ ના સર્ક્યુલરમાં મેન્શન કરેલું નથી, પણ 2 થી 3 વાર કરતા એ વધારે એલાઉડ કરતા નથી. પ્લસ કોઈ મોટો બ્રેક હોય, તમે સપોઝ એવું કરો કે પેલી 10 મિનિટમાં જેટલા આવડે છે એટલા કરી નાખો છો, પછી કોઈ કારણોસર જાણી જોઈ અને તમે થોડો ગેપ લઈ લ્યો છો અને પછી ફરીથી લોગિન થાવ છો, તો એ તમારું જે કઈ લોગિન નો ઇન અને આઉટ ટાઈમ છે ને એની પાસે રેકોર્ડેડ હોય. એમ એની પાસે હોય કે આ ભાઈ 10 વખત એક્ઝામ માંથી બહાર ગયા છે, 2 વાર એમાંથી 20-20 મિનિટ માટે બહાર ગયા છે, એ બધું તમારું ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય. એટલે બને ત્યાં સુધી જાણી જોઈને બહાર નહીં જવાનું એમ, કારણ કે એનું મેન્શન કરેલું નથી. બધા એવું કહે છે કે 3 વાર કરતા વધારે એલાઉડ નથી કરતા, પછી ઓટોમેટિક સબમિટ થઈ જાય છે, પણ એનું મેન્શન કરેલું નથી સર્ક્યુલરમાં. ઓકે સર, થેન્ક યુ. સર આમાં સિનિયર્સ બી એવું કહેતા હતા કે થોડોક બી અવાજ આવે તો સર્વર એની જાતે બંધ થઈ જશે તમારું. યસ, તમારું આજુબાજુમાં નો અવાજ પણ એને પ્રોબ્લેમ કરશે. પ્લસ તમારો ફ્રન્ટ કેમેરા છે, જે તમારા 2 કાન છે ને એ બંને કાનને સ્કેન કરશે, કારણ કે તમે આમ તમારી સાઈડમાં આમ બાજુમાં જોશો ને તો તમારો એક જ કાન દેખાય, તો સીધું તમારી એપ્લિકેશન બંધ થઈ જશે. એટલે બંને કાન તમારા એની સામે રહેવા જોઈએ. ચલો, હવે તમારે કઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે મારો પર્સનલ આ જે મોબાઈલ નંબર મેન્શન કર્યો છે એમાં તમારા નામ સાથે તમે મોકલી આપજો. ઠીક છે? એક ક્વેશ્ચન છે, આઈ થિંક દીપ જયસ્વાલ ને જયવલ સાનો, કે what is the scope of chemical engineer in steel industries and its experience can be valued in petrochemical or other fields. Okay friends, મારે એ કહેવાનું છે કે બહુ ઓછા કેમિકલ એન્જિનિયર અમે સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જે ક્વોન્ટમથી પેટ્રોકેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી કે એગ્રોકેમિકલ્સ કે એ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં હોય એના કરતા ઓછા હોય છે. પણ એક વસ્તુ આપણે સમજી લઈએ, વધારે ત્યાં મેટલર્જિકલ અને આપણે કહેવાય ને મેકેનિકલ એન્જિનિયર એ લોકોનો વધારે રોલ હોય છે. બટ માઇન્ડ વેલ ફ્રેન્ડ્સ, આયર્ન ઓર માંથી આયર્ન બનાવવું એ કેમિકલ એન્જિનિયરનું જ કામ છે, અને એક આયર્ન માંથી પાછું સ્ટીલ બનાવવું એ પણ એક ટાઈપની કેમિકલ રિએક્શન જ છે. અને આ બધી જ વસ્તુમાં હીટ ટ્રાન્સફર, હીટિંગ, કુલિંગ એ બધું આવવાનું છે, એટલે અને મટીરિયલ્સનો ફ્લો આવવાનો છે. એટલે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ, કંટ્રોલ સિસ્ટમ એઝ વેલ એઝ કોઈ પણ ઇવન બીજી મિકેનિકલ કોર કંપની કે કોઈ કંપની હોય જે અલ્ટિમેટલી પ્રોડક્શન રિલેટેડ હોય, એમાં યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ, સેફટી અને એન્વાયરમેન્ટ અને વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ આ એવા એરિયાઝ છે કે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેમિકલ એન્જિનિયરને આનું નોલેજ હોય છે, એટલે એ લોકો વર્ક કરી શકે. પણ કોર કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર આપણે જનરલી સ્ટીલ નથી ગણતા અને એમાં એટલા બધા કેમિકલ એન્જિનિયર હોતા નથી. બટ if you are certainly skilled one for a particular role which is given, then you can certainly have a future in the particular production industry too. Steel industry na બે ત્રણ ક્વેશ્ચન છે. I think I have tried to justify the question. હા, એક પૂછેલો છે, આપણે જોબ ફિલ્ડ ચેન્જ કરી શકીએ? ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્ટિલાઇઝરમાં 2 વર્ષ જોબ કરી પછી પેટ્રોલિયમ ફિલ્ડમાં જોબ કરી શકાય? હા, કરી શકાય. હું ફરીવાર કહીશ, તમે ફર્ટિલાઇઝરમાં છો પણ પર્ટિક્યુલરલી કયા યુનિટમાં છો, કયા પ્લાન્ટમાં છો અને તમારો અનુભવ કયા ઇક્વિપમેન્ટનો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ સ્ક્રબરના કે ડિસ્ટિલેશન કોલમને રિલેટેડ એ બધા ઇક્વિપમેન્ટ ઓપરેટ કરો છો તો તમારો સ્કોપ હંમેશા પેટ્રોલિયમ છે કે બીજી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી કે જે સેમ ઇક્વિપમેન્ટ અને સેમ ઓપરેશન્સને રિલેટેડ કરતા હોય અને ડ્યુરિંગ ઇન્ટરવ્યુ એ લોકોને ખ્યાલ આવે કે ના, આ માણસનો એટીટ્યુડ પોઝિટિવ છે, આમની પાસે નોલેજ પણ છે, તો એ લોકો તમને 100% હાયર કરે છે. So this is the answer of Jaideep Makwana's question. Yes sir, thank you sir. Yes, I think I think I have satisfied most of the technical answer. Still, if you are having any query, I have given my mobile number. Hello sir. And as well as you can contact any faculty. Yes, please. હેલો સર, આપણે આ એન્ટરપ્રિન્યોર વિશે વધારે વાત કરવામાં નહીં આવતી સર, એમાં શું સ્કોપ છે સર, કેવી રીતે એમાં
પાથ સેટ કરવાનું, કેવી રીતે આગળ વધવાનું, શું જરૂર છે એમાં જો કેમિકલ હા, ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ટરપ્રિનર માટે ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી તરફથી એન્ટરપ્રિનરશિપ માટેના ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ, ઇવન અમારી કોલેજમાં પણ એડીસી સેલ છે, એ પ્રોગ્રામ્સ કરીએ છીએ. એન્ટરપ્રિનર બનવા માટે તમારે એડિશનલ ઘણી સ્કિલ જોઈએ. જનરલી એવું કહેવાય છે કે તમને જોબનો એક્સપિરિયન્સ હોય તો તમે સારા એન્ટરપ્રિનર બની શકો, પણ હવે આજના સમયમાં સ્ટાર્ટઅપ અને સાથે એટલી બધી ગવર્મેન્ટ તરફથી પણ એટલું બધું પ્રોત્સાહન મળે છે કે તમે એન્ટરપ્રિનર બનવા માટેનું કરી શકો. હા, અમુક કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, તમારે ફાઇનાન્શિયલ છે, પણ એ બધા વિશેનું ગાઈડન્સ પણ તમને જ્યારે ડિગ્રી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કરતા હો તો સાથે એસએસઆઈટી નો સેલ અમારી કોલેજમાં પણ છે, અને સાથે એન્ટરપ્રિનરશિપ ડેવલપમેન્ટ સેલ તરફથી મળી શકે છે. તમે બની શકો છો, બટ યુ નીડ સમ સેપરેટ યુનિક ક્વોલિટીઝ ટુ બીકમ ડાયરેક્ટ એન્ટરપ્રિનર. અને તમે જો એક વખત અનુભવ લઈ લ્યો, 2 કે 3 વર્ષ કોઈ કંપનીમાં કે માર્કેટિંગમાં ઇવન જોબ કરવાનો અનુભવ હોય, તો તમને આખું માર્કેટ ખ્યાલ આવી જાય. then you can choose particular product and then can make your future in that. સર સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ એવું છે કે સર પહેલાં તો ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ, અને બીજી સર કે અમને જ્યારે પણ ટીમ ના મળી, કેમ કે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ મોટી ટીમ જોઈએ, એમાં બહુ બધા પાર્ટ હોય, અને બીજી બધી મોટી મોટી કંપનીઓ પણ છે, તો કેવી રીતે કમ્પીટ કરી શકીએ આગળ? હા, 10 વર્ષનું પણ એટલે એક્સપિરિયન્સ આનંદ હોય કોઈ કંપનીમાં આગળ તો પણ. યસ, આનંદ એના માટે એવું છે કે તમે કમ્પ્લીટ એક વખત તમારી પાસે ડિગ્રી કેમિકલ એન્જિનિયર થી કમ્પ્લીટ નોલેજ હોય ધ ટેકનિકલનું, એ સાથે તમે એક વખત પહેલેથી ડિસાઇડ કરેલું હોય મારે એન્ટરપ્રિનર બનવું છે, તો હવે આજકાલ એના ઘણા બધા કોર્સિસ આવે છે. ઇવન ગાંધીનગરમાં એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, એન્ટરપ્રિનરશિપ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ EDI કરીને, તમે એના કોર્સિસ ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે. ઇવન ડિગ્રી કેમિકલ એન્જિનિયર થયા પછી પેરેલલ ઘણા ઓનલાઈન કોર્સિસ પણ એટલા બધા અવેલેબલ છે. તમે બધા કોર્સિસ કરો એટલે તમને એઝ એન એન્ટરપ્રિનર ક્યાં ક્યાં ફીચર્સ જોઈએ, કઈ કઈ ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પ ગવર્મેન્ટ તરફથી મળે છે, એ બધી જ ડિટેલ્સ અવેલેબલ હોય છે. સવાલ હોય છે તમે કઈ પ્રોડક્ટ ચૂઝ કરો છો માર્કેટ સર્વે કરીને, કે આ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ કરું તો એનું 100% માર્કેટ છે જ. જો એન્ટરપ્રિનર થવા માટે ઘણી વખત એવું છે કે એન્જિનિયર બનવું જરૂરી નથી, એના માટે આખી જે ડિફરન્ટ જ સ્કિલ જોઈએ, એ સ્કિલ તમારે કલ્ટિવેટ કરવી પડે. પહેલેથી કે છે ને કે તમારામાં હિંમત પણ જોઈએ, કારણ કે એન્ટરપ્રિનર ઘણા બધા ઇવન રિસ્ક ટેકિંગ પ્રયત્નો કરતા કેપેબિલિટી. હોય. હા, અને ફાઇનાન્શિયલ પણ સપોર્ટ ગવર્મેન્ટ તરફથી મળે છે, પણ એના માટે તમારી જે પ્રોડક્ટનું ઇનોવેશન છે એ પ્રૂવ કરવું પડે ગવર્મેન્ટને. then they provide you the financial assistance also, but not directly a huge assistance. It is in stage wise. સર પણ મેં થોડું આ વિશે શોધ્યું છે, તો એમાં સર એ બધું બહુ વેરિફિકેશન માંગે છે, આ બધું માંગે છે, પણ એ પણ વધારે નહીં આપતા. 10 લાખ 20 લાખ ને મોટા મોટા 1 કરોડ કે 2 કરોડ. અને કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તો સર સ્ટાર્ટિંગ જ બહુ વધારે એમાં હા, એટલે ઇનપુટ પૈસા નાખવા પડે. આનંદ, તમારી વાત સાચી છે, પણ આઈ થિંક આપણે નાના સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીથી ચાલુ કરવું પડે. કોઈ પણ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી અત્યારે હોય, એ બધાએ પહેલા તો સ્મોલ સ્કેલ થી ચાલુ કરેલું હોય, અને તમે એકવાર સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીથી ચાલુ કરો પછી જે એક વખત તમારો અનુભવ થાય ને, એ જ તમને આગળ દોરી જાય મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી તરફ. સર આપણે વીવીપી કોલેજ આમ પ્રોપર રાજકોટમાં નથી, થોડી રાજકોટની બહાર છે એવું જોઈએ મેપમાં અમે જોયું. તો Yes. સર આપણે હોસ્ટેલની વ્યવસ્થા કરી સર વીવીપી? બેટા, અમારા કોલેજની આજુબાજુ જ ઘણી બધી હોસ્ટેલ છે. એ તમે જ્યારે અહીંયા આવશો તો તમને અમારા કોલેજથી વિધિન 1 કિલોમીટરમાં 2 થી 3 હોસ્ટેલ છે, જે કોલેજ દ્વારા ચલાવવામાં નથી આવતી, પણ અમે તમને એનું ડિટેલ્સ બધી આપી દેશો. એટલે અહીંના ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ છે, એ લોકો કોલેજની નજીક જ રહેતા હોય છે. અને બાકી સ્ટુડન્ટ એવું છે કે રાજકોટમાં રહેવું પ્રિફર કરે છે. વધારે દૂર નથી, ઇટ ઇઝ 5 કિલોમીટર હવે. બસીસની સગવડ પણ છે, અને સ્ટુડન્ટ એની રીતે એના વ્હીકલમાં આવે છે, અને તમારે આજુબાજુ રહેવું હોય તો બાજુમાં જ હોસ્ટેલ્સની અવેલેબિલિટી પણ છે. સર ફી સ્ટ્રક્ચર શું છે સર કોલેજનું? અત્યારે વિજયભાઈ મહેતાએ લખેલું છે પર સેમેસ્ટર 46,500 રૂપીસ. કોઈને કઈ બીજો ક્વેશ્ચન હોય તો કદાચ આમાં વાંચી ન શકાણો હોય, ચેટ બોક્સમાં ઘણા ક્વેશ્ચન છે, તો તમે
હેલો. હા જયદીપ. હા બોલો જયદીપ. સર મારો ક્વેશ્ચન એવો છે કે અત્યારે અમારે લાસ્ટ સેમેસ્ટર છે 6th સેમેસ્ટર, એની અંદર ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ્સ આવે છે. તો ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ્સની અંદર મેં અત્યારે પોલિમર ટેકનોલોજી સિલેક્ટ કરેલું છે, બટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો મારે ફાર્માસ્યુટિકલ્સ હોય એની માટે મારે પ્રિપેરેશન કરવી હોય તો હું ડિગ્રીમાં એ સબ્જેક્ટ ચેન્જ કરી શકું કે નહીં એ પૂછવું હતું મારે. બેટા ડિગ્રી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં પણ ફાર્માસ્યુટિકલનો કોઈ પર્ટિક્યુલરલી ઇલેક્ટિવ આજના દિવસે જીટીયુમાં નથી. પણ તમે જો પર્ટિક્યુલરલી ફાર્માસ્યુટિકલને રિલેટેડ તમારો કોઈ સેમિનાર છે, મિની પ્રોજેક્ટ એને રિલેટેડ છે, એ તમારે જો કરવો હોય તો તમે કન્સર્ન ફેકલ્ટીને કોન્ટેક્ટ કરીને તમારો સમર હવે તો તમારે ફાઇનલ સેમેસ્ટરમાં કમ્પ્લીટલી બધી જ યુનિવર્સિટીમાં ઇન્ટર્નશીપ આવવાની, તો એ ઇન્ટર્નશીપ તમે ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં લઈ શકો અને તમારું કેરિયર બનાવી શકો એમાં. ઓકે, થેન્ક યુ સર. એ ઉપરાંત ઘણા બધા પાસ આઉટ સ્ટુડન્ટ્સ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં અમારા એલ્યુમિનાઈ છે, બીકોઝ ધીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ 25 યર્સ ઓલ્ડ. એ બધા સાથે તમારો કોન્ટેક્ટ કરાવી દઈએ. તમને કયું નોલેજ જો અત્યારથી કે ડ્યુરિંગ ધીસ 3 યર્સ તમારે વધારે કેળવવું પડે એ પણ એમની પાસે જણાવી દઈએ. તમને જેટલો આસિસ્ટન્સ કોઈ પણ જોઈએ એ બધું જ અહીંથી પ્રોવાઈડ થઈ જાય. સર વીવીપી કોલેજમાં કઈ કઈ કંપની સર પ્લેસમેન્ટ માટે આવે છે? એના પેકેજીસ શું હોય છે સર? હા, વીવીપી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં યર 2006 થી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને નયારા એનર્જી, એટલે જે બંને બાજુની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જામનગરની, એ બંને અહીંયા આવે છે. જિલેશ સર, રિલાયન્સનું 7.5 લાખ ને લેટેસ્ટ પર એનમ? હા, 7.5 લાખ સર. અને 6.5 લાખ નયારાનું છે ને? 5.5 લાખ. આ ઉપરાંત નિર્મા કેમિકલ્સ આવે છે કે જે માસ રિક્રુટમેન્ટ કરે છે. લગભગ 2006-7 થી નિર્મા આવે છે. સૌરાષ્ટ્ર કેમિકલ્સ અને નિર્મા બંનેમાં એ લોકો લઈ જાય છે. અત્યારે અમારે 3 દિવસથી નિર્માનું અત્યારે 2021માં તો કેમ્પસ ચાલુ જ છે. આ ઉપરાંત આજુબાજુની હા સર, બોલો સર પ્લીઝ. સર સોરી. હેલો. હા સર, અત્યારે આ વર્ષે જ ટોટલ 55 સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે આપે છે, અને અત્યારે તમારો વેબિનાર ચાલે છે, અને અમારે 10:30 વાગ્યાથી આ ત્રીજો દિવસ, આજે છેલ્લો દિવસ છે નિર્માનો, અને ઇન્ટરવ્યુ ચાલુ થઈ ગયા છે. તો નિર્મા પણ જેમ સરે વાત કરી એમ વર્ષોથી અહીંયા આવે છે. હા સર પ્લીઝ. હા, આ ઉપરાંત આજુબાજુની કંપનીઝ જેમ કે મેટ્રોડા જીઆઈડીસી છે, એમાં ઈપીપી છે કમ્પોઝાઇટ, અને સાપરમાં ફાર્માની કંપની છે પાર્મેક્સ ફાર્મા, માલવિન ફાર્મા, એ ઉપરાંત ઓર્કેવ ફાર્મા. આ લોકો માટે પણ અમે ડેટાબેઝ એ લોકો મગાવેલો હતો, એટલે ફાર્મા કંપનીમાં પણ અહીંના ઘણા સ્ટુડન્ટ જાય છે. અને એક વસ્તુ તમને એશ્યોર કરાવી દઉં કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ વીવીપી એન્જિનિયરિંગ કોલેજના એલ્યુમિનાઈ અંકલેશ્વરની ઘણી બધી કંપનીઝમાં, વાપી, વલસાડ બધી જ કંપનીઝમાં છે બરોડામાં. એટલે એલ્યુમિનાઈ ઘણી વખત અમારું આખું એલ્યુમિનાઈનું પોર્ટલ છે, ઉપરાંત એલ્યુમિનાઈના વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે, જેથી એ લોકોને જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય અને અમને કહે એટલે અમે એમને એન્જિનિયરો પ્રોવાઈડ કરીએ. એટલું નક્કી હોય છે કે એવું નથી તમે અહીંથી પાસ આઉટ ભણતા હો ત્યાં સુધી ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી પ્લેસમેન્ટ માટે સપોર્ટ મળે. તમે અહીંથી નીકળી જાઓ પછી 6 મહિના સુધી પણ કંપની હંમેશા ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રયત્ન કરતો રહે છે કે તમને કંપનીઓ આવે અને તમને આસિસ્ટન્સ આપે. ઇવન જો એક્સપિરિયન્સ એન્જિનિયરની જરૂર હોય તો પણ પ્રોવાઈડ કરીએ. હેલો સર. હા બોલો. બહારના તમારી કોલેજના કોઈ બહારના સ્ટુડન્ટ હોય બીજી કોલેજના, એ તમારું કેમ્પસ જોઈન કરી શકે? એટલે સમજાણો નહીં મને બેટા. આપણે રિલાયન્સ કે નયારાના આવ્યા હોય એનું કેમ્પસ જોઈન કરી શકે બહારના સ્ટુડન્ટ? એ બેટા અમારા નહીં, એ કંપનીના હાથમાં હોય છે. જો કંપની ફૂલ કેમ્પસનું કે તો ત્યારે અમે એલાઉ કરી શકીએ. ઓકે સર, થેન્ક યુ. જો બીજા કાંઈ ક્વેશ્ચન્સ ન હોય તો આપણે આ સેશન અહીંયા એન્ડ કરીએ. At this juncture, I would like to thank all the faculties and all students to take keen interest in this particular webinar. હજી એવું પણ થયું છે કે ઘણા બધા કોન્ટેક્ટ આમાં થતા હતા પણ કનેક્ટ નથી થઈ શક્યા. આ
આ વેબિનારની રેકોર્ડિંગની લિંક તમને બધાને તમારા જે ફેકલ્ટી થ્રુ ઇવન તમારા નંબર જે લોકોના છે એ નંબર પણ તમે વિજયભાઈ મહેતાને આપી દેજો. એનો નંબર અહીંયા લખેલો છે. તો એમાં તમને લિંક પણ મોકલાવી આપશું. ઇવન અમારું યુટ્યુબની ચેનલ છે એની ઉપર પણ આ લિંક મૂકી દેશું, એટલે તમે બધા આખું જે વેબિનાર છે એનું રેકોર્ડિંગ જોઈ શકશો. એ કર્યા પછી પણ આપ લોકોને ગમે ત્યારે ક્વેશ્ચન હોય, તમે વીવીપીમાં એડમિશન લ્યો કે ન લ્યો, ફ્રેન્ડ્સ, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટની બધી જ ફેકલ્ટી તમને હંમેશા કોઈ પણ મેટર માટે ગમે ત્યારે કેરિયર ગાઈડન્સ માટે રેડી રહેશે. So I would like to welcome all of you to visit Chemical Engineering Department of VVP Engineering College anytime. Thank you. Priyank sir, તમારે કંઈ કહેવું? સર ફોટોગ્રાફ એક્સટર્નલ કોઈ નાના મોટા કોર્સિસ છે જે બહારથી તમે કરી શકીએ ડિપ્લોમા પછી કે એન્જિનિયરિંગ પછી? હા, આનંદ, સ્પેશિયલી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ માટે. Anand, can you do one thing? My mobile number I have posted in the chat. Can we talk separately? You can call me. Okay, sir. Okay. Okay, thank you. Sir, one group photograph. Yes, yes. I request all to please switch on your cameras. There's a memory we can take. Pratik sir. પ્રત્યેક સર પેલું શેરિંગ એક બંધ કરી નાખજો હવે. Okay. Yeah. Thank you. Thank you very much to all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you to all of you and all the best for your future.